பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. கண்ணன் பூஜித்த கணநாதன் சங்கடஹர சதுர்த்தி. சந்திரனுக்கு இன்னொரு பெருமையும் கொடுத்தார் பிள்ளையார். சாதாரணமாக ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட திதி விசேஷமானதாகும். அது வளர்பிறை தேய்பிறை என்கிற 2இல் ஏதோ ஒன்றில் வருவதாகத்தான் இருக்கும். முருகனுக்கும் சஷ்டி என்றால் அது சுக்ல சஷ்டிதான், கிருஷ்ணபட்ச சஷ்டி இல்லை. பரமேஸ்வரனுக்கு சதுர்தசி என்றால் அது கிருஷ்ணபட்ச சதுர்தசி தான், அதற்கு மாச சிவராத்திரி என்று பெயர். ராமருக்கு நவமி பூஜை என்றால் சுக்ல நவமிதான். கிருஷ்ணருக்கு அஷ்டமி பஜனை என்றால் கிருஷ்ணபட்ச அஷ்டமிதான். கருப்பன் கிருஷ்ணன், வெள்ளை சிவன், 2 பேருக்கும் கிருஷ்ணபட்சம். அம்பாளுக்கு பௌர்ணமி, அது சுக்லபட்சத்தில் மட்டும்தான் உண்டு. ஆனால் பிள்ளையாருக்கு மட்டும் சதுர்த்தி விசேஷம் என்றால் சுக்லபட்ச சதுர்த்தி கிருஷ்ணபட்ச சதுர்த்தி 2மே அந்த விசேஷத்துக்கு உரியனவாக இருக்கின்றன. அவர் ஆவிர்பவித்தது சுக்ல சதுர்த்தியில்தான். அதனால் அவருக்கு ரொம்ப பெரிய உற்சவமான பிள்ளையார் சதுர்த்தி சுக்லபட்சத்தில் தான் இருக்கிறது. அதே மாதிரி மாசமும் சுக்ல சதுர்த்தியில் விரதம் இருப்பதுண்டு. அதோடு கூட சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் என்றும் இன்னொன்று கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். சங்கடஹர என்றால் உபத்திரவங்களை போக்குகிற என்று அர்த்தம். ஆனால் ஹர என்ற இந்த முக்கியமான வார்த்தையை விட்டுவிட்டு சங்கட சதுர்த்தி என்றே சொல்கிறார்கள். இதுவும் விக்னேஸ்வரருக்கு வேண்டுதலாக இருக்கும் விரதம்தான். இது சுக்ல சதுர்த்தி அல்ல, கிருஷ்ணபட்ச சதுர்த்தியே ஆகும். இந்த சங்கடகர சதுர்த்தியை பிள்ளையாரே தான் ஏற்படுத்திக் கொண்டார். இது இந்த சமயத்தில்தான். தண்டனையை ரொம்பவும் குறைத்து யாரும் சந்திரனை சுக்ல சதுர்த்தியில் பார்க்கப்படாது என்று சொன்னது கூட அவருடைய கருணை உள்ளத்துக்கு கஷ்டமாயிருந்தது. அதனால் அதை காம்பன்சேட் செய்கிறதாக கிருஷ்ணபட்ச சதுர்த்தியில் அவனை எல்லாரும் கொஞ்சம் பகுமானிக்கும்படி பண்ண வேண்டும் என்று நினைத்து சொன்னார். கிருஷ்ணபட்ச சதுர்த்தியில் விரதமிருந்து எனக்கு பூஜை பண்ணினால் நான் விசேஷமாக பிரீத்தி அடைந்து எல்லா சங்கடங்களையும் போக்கடிப்பேன். இந்த பூஜை முடியும் போது ரோகிணி சமேதனான சந்திரனையும் பூஜை பண்ண வேண்டும் என்றார். சந்திரன் ரோகிணியிடம் மட்டும் அதீத பிரியம் வைத்திருந்ததை கூட மன்னிக்கிற அளவுக்கு பிள்ளையாரின் அருள் உள்ளம் இளகி இருந்திருக்கிறது. கண்ணனும் சந்திரனும். கோகுலாஷ்டமியில் கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பூஜிக்கும் போதும் கடைசியில் சந்திரனுக்கு அர்க்கியம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. பின்னாலே நம் கதையின் போக்கை பார்த்தால் விக்னேஸ்வரர் மனசை அனுசரித்தே கிருஷ்ணர் தம் பூஜையிலும் இப்படி சந்திரனை பகுமானிக்கும்படி ஆக்ஞை செய்திருப்பாரோ என்று தோன்றுகிறது. இன்னொரு கதை கூட சொல்வதுண்டு. ராமர் சூரிய வம்சத்தில் அவதாரம் பண்ணி ரவிகுல திலகன், இனகுல திலகன் என்றெல்லாம் பேர் வாங்கினதை பார்த்து சந்திரனுக்கு துக்கமாக வந்ததாம். அவர்கிட்டே போய்
என்னை மட்டும் அலட்சியப்படுத்தி விட்டீர்களே என்று அழுதானாம். உடனே அவர், அழாதே, உன் பேரை என் பேரோடையே சேர்த்து கொண்டு விடுகிறேன். இனிமேலே என் பேர் ராமச்சந்திரன் தான் என்று கெசட்டிலேயே போட்டுக்கொண்டு விடுகிறேன். இது மட்டும் போதாது என்றால் அடுத்த அவதாரம் உன் வம்சத்திலேயே பண்ணுகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்தாராம். அதனால்தான் கிருஷ்ணாவதாரம் சந்திர வம்சத்தில் பண்ணினாராம். அதோடு கூட தமக்கு ஜனனோத்சவ பூஜை பண்ணும் போதே சந்திரனை நினைத்து அர்க்யம் தர வேண்டும் என்று ஆக்ஞையிட்டு விட்டாராம். அபவாதம் நீங்க வரம். தேய்பிரை சதுர்த்தியில் இப்படி சந்திரனுக்கு ஒரு கௌரவம் தேடித் தந்ததோடு வளர்ப்பிறையிலேயே அவனை பார்க்கப்படாது என்று மட்டம் தட்டி வைத்த சதுர்த்திக்கு முந்தி ஒரு தினத்தில் அவனை பார்த்தால் ரொம்ப புண்ணியம் ஏற்படும் என்ற உயர்வையும் பிள்ளையார் அனுகிரகித்தார். அமாவாசைக்கு அப்புறம் சந்திரன் நன்றாக தெரிய ஆரம்பிக்கிற முதல் திதியில் அவனை பார்த்தால் புண்ணியம் ஏற்படும். இதனால் சதுர்த்தியில் அவனை பார்க்கும் தோஷம் கூட நிவிருத்தியாகிவிடும் என்றார். அப்படி தெரிவதுதான் 3ஆம் பிறை என்பது. அதைத்தான் ஈஸ்வரன், பிள்ளையார், அம்பாள் முதலானவர்கள் சிரசில் தரித்திருக்கிறார்கள். பிரதமையில் சந்திரன் தெளிவாக அடையாளம் கண்டுகொள்ளும்படி தெரியாது, த்விதீயையில் தான் தெரியும். அதைத்தான் பிறை பார்க்கிறது என்று சொல்லி பார்ப்பது. அந்த நாளை சந்திர தர்சனம் என்றே பஞ்சாங்கத்தில் போட்டிருக்கும். சதுர்த்தி சந்திரனை பார்க்கப்படாது என்பதை சதுர்த்தி திதிக்கு அநேகமாக ஒரு நாள் முந்தி வருகிற 4ஆம் பிறையாகவே அனுஷ்டானத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 4ஆம் பிறை பார்த்தால் நாய்பட்ட பாடு என்று வசனமே இருக்கிறது. இப்படி பிள்ளையார் சாப விமோசனம் தந்த பின் சந்திரன் மறுபடி ஆகாசத்தில் சஞ்சாரம் செய்ய ஆரம்பித்தான். அவனுக்கும் சகலருக்குமே சந்தோஷமாயிற்று. சந்திரன் விக்னேஸ்வரரிடம் பரிபவப்பட்ட கதையை நாரதர் கிருஷ்ணருக்கு சொல்லிவிட்டு, நீங்கள் சதுர்த்திகளிலேயும் ரொம்ப விசேஷமுள்ளதான பாத்ரபத சுக்ல சதுர்த்தியிலேயே ஒரு தரம் சந்திரனை பார்த்து விட்டீர்கள். லோகத்தில் மனுஷாளுக்கு ஏற்படுவதெல்லாம் நமக்கும் ஏற்படட்டும் என்று நீங்களே சங்கல்பித்துக் கொண்டு இப்போது நரலீலை செய்து கொண்டிருப்பதால் விக்னேஸ்வர சாபம் உங்களை பாதித்து விட்டது. அதுதான் இப்படி ஊர்வாயிலெல்லாம் விழுந்து புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள். பரிகாரமாக சதுர்த்தி விரதமிருந்து மகாகணபதியை பூஜை பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார். கிருஷ்ணரும் பிள்ளையார் தன்னுடைய மருமான்தானே என்று நினைக்காமல் அப்படியே விதிவத்தாக பூஜை பண்ணினார். இசைக்கலைஞர் ஒருவர் ஸ்ரீ பெரியவாளின் திருமுன் சித்தி விநாயகம் என்ற தீட்சிதர் கிருதியை பாடிய பின் அவரிடம் சாகித்யத்தை பதம் பதமாக கேட்டு நடுநடுவே அர்த்தமும் கூறினார்கள். சரணத்தில் வரும் ரௌகிணீய அனஜார்ச்சிதம் என்பதற்கு ரோகிணியின் புத்திரன் ரௌகிணீயன். இங்கே ரோகிணி என்பது சந்திரபத்னி இல்லை, வசுதேவ பத்னி. அவளுடைய பிள்ளையான பலராமரே ரோகிணேயன். அவருக்கு தம்பி, அதாவது கிருஷ்ணர் தான் ரோகிணீய அனுஜன். ரோகிணீய அனுஜன் என்றால் தம்பி. பலராமரின் தம்பியான கிருஷ்ணனால் அர்ச்சிக்கப்பட்டவர் பிள்ளையார் என்பதால் ரௌகிணீய அனஜார்ச்சிதம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு எத்தனையோ பெயர் இருக்க சுற்றி வளைத்து இப்படி ரோகிணியின் பிள்ளைக்கு தம்பி என்பானேன் என்றால், இந்த ரோகிணி சப்தத்தை கேட்டால் உடனே சந்திரன் நினைவு வரும். அதனால் சந்திரனை பார்த்த தோஷத்துக்காகத்தான் கிருஷ்ணர் பிள்ளையாரை அர்ச்சனை பண்ணினார் என்பதும் நினைவுக்கு வரட்டும் என்றே இப்படி பாடியிருக்கிறார் போலிருக்கிறது என்று விளக்கம் அருளினார். கிருஷ்ணபட்ச சதுர்த்தி, சுக்லபட்ச சதுர்த்தி இரண்டிலுமே
பண்ணினார் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். இல்லாவிட்டால் இதில் எது உசத்தி எது தாழ்த்தி ஒன்றை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு இன்னொன்றை விட்டுவிடலாமா என்றெல்லாம் தோன்றும். கிருஷ்ண சுக்லபட்ச சதுர்த்திகளில் பூஜித்த கிருஷ்ணருக்கு சுக்லாம்பரதரான விக்னேஸ்வரர் தரிசனம் கொடுத்தார். நீங்கள் மனுஷ ரூபத்தில் வந்து மனுஷர்களைப் போலவே நடந்து கொண்டு அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறீர்கள் என்பதால் தான் என்னுடைய சாபம் உங்களையும் பாதிக்கும்படியாக ஏற்பட்டது. சீக்கிரத்திலேயே உங்களுக்கு மித்யாபவாதம் நீங்கி மேகத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட சந்திரனைப் போல பிரகாசமாக விளங்குவீர்கள் என்று மருமான் மாமாவுக்கு வரம் கொடுத்தார். லீலையின் பயன் லோகக்ஷேமம். உடனே கிருஷ்ணர் பிள்ளையாரை இன்னொன்று கேட்டுக்கொண்டார். லோகக்ஷேமம்தான் கிருஷ்ணருக்கு எப்போதும் மனசில் இருப்பது. நடுவாந்தரத்தில் ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு திவ்ய தீர்த்தத்தை பாசி மூடுவது போல அபவாதத்தால் வந்த சொந்த கஷ்டம் அவருடைய உயர்ந்த மனசை மூடுவதற்கு அவர் அனுமதித்தாலும் இப்போது அது தீர்ந்தவுடனேயே அவருக்கு லோகத்தின் நினைப்புத்தான் வந்தது. அதனால் விக்னேஸ்வரரிடம், நீங்கள் நேரே வந்து என் கிளேசம் தீர்த்தது உங்களுடைய உதார மனசை காட்டுகிறது. ஆனாலும் நீங்கள் வந்திருப்பது என் ஒரே ஒருத்தனுக்கு க்ஷேமம் கொடுப்பதோடு முடிந்தால் போதாது. உங்கள் விஜயத்தில் ஜனங்களுக்கெல்லாம் நல்லது உண்டாவதாக ஏதாவது மங்களமாக சொல்லிவிட்டு போக வேண்டும் என்றார். பிள்ளையாருக்கும் அதுதான் பிடித்தது. முன்னே சந்திரனை முன்னிட்டு லோகத்தில் உள்ளவர்களையெல்லாம் சபித்தோமே, அதற்கு எதிர்வெட்டாக இப்போது கிருஷ்ணரை முன்னிட்டு லோக ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வரம் கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் அவரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். அதனால் சுக்ல சதுர்த்தி அன்று சந்திரனை பார்த்தால் மட்டும் அபவாதம் வரத்தான் செய்யும் என்று ஏறக்குறைய ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் வரும் பிறை தரிசனத்தால் தான் அது நீங்கும் என்றும் முன்னே சொல்லி இருந்தேன் அல்லவா? இப்போது அவ்வளவு இடைவெளி இல்லாமல் அபவாதம் உடனே நீங்க இன்னொரு உபாயம் சொல்கிறேன். உங்களை கிருஷ்ணரை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறதாகவும் இருக்கும் உபாயம் சொல்கிறேன். அதாவது, என்னை நீங்கள் பெருமைப்படுத்தி இருக்கிற இந்த சமந்தகமணி விருத்தாந்தத்தை படித்தாலோ கேட்டாலோ போதும், உடனேயே மித்யாபவாதம் போய்விடும். சதுர்த்தி சந்திரனை பார்த்துவிட்டு அப்போதே இப்படி பாராயணமோ ஸ்ரவணமோ பண்ணினால் கூட அந்த க்ஷணமே தோஷம் நிவൃத்தியாகிவிடும், அபவாதம் உண்டாகாது. சாக்ஷாத் என்னுடைய ஆவிர்பாவ தினமான பிள்ளையார் சதுர்த்தியான பாத்ரபதத்தில் வரும் மகா சதுர்த்தியில் சந்திரனை பார்த்திருந்தால் கூட சரி, அந்த தோஷத்தையும் இந்த உபாக்கியானம் போக்கிவிடும். இது மட்டுமில்லை, பொதுவாகவே என்ன மனோ சஞ்சலம் ஏற்பட்டாலும் இந்த கதையின் பட்டனம் அல்லது ஸ்ரவணம், அதாவது இதை படிப்பது அல்லது கேட்பது, அதை போக்கி நல்ல சாந்தியையும் தெளிவையும் கொடுத்துவிடும் என்று அனுகிரகித்தார். அவதார புருஷர்களுக்கு உண்டாகும் கஷ்டங்கள் கூட முடிவில் லோகோபகாரமாகவே ஆகும். அவதார லீலை எதுவானாலும் முடிவிலே லோகக்ஷேமத்துக்கே காரணமாகும். ஒரு ஸ்லோகம் போதும். மித்யாபவாதம் போகவும், நாலாம் பிறை பார்த்த தோஷம் போகவும், சமந்தகமணி சரித்திரத்தை முழுக்க பாராயணம் பண்ண முடியாவிட்டாலும் அந்த கதையை மனசிலாவது நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அதோடு இதிலே ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் சொல்லிவிட வேண்டும். சமந்தகம் என்ன ஆச்சு என்று தெரியாத மாதிரி நரலீலையில் பகவான் துப்பு துலக்கிக் கொண்டிருந்த போது நடந்ததையெல்லாம் அவருக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக்குவதாக ஜாம்பவதி ஒரு ஸ்லோகம் பாடினாளே, அந்த கீ ஸ்லோகத்தை தான் சொல்ல வேண்டும். சிம்ஹகா பிரசேனம் அவதீத் சிம்ஹோ ஜாம்பவதா ஹதகா சுகுமாரக மாரோதீஹி த்வ ஹேஷ ஸ்யமந்தகா
இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போதே தன்னால் முன்னும் பின்னுமாக இந்த உபாக்கியானம் முழுக்க நினைவு வந்துவிடும். இரண்டாம் வரி நமக்கே சொல்கிற மாதிரி ஆறுதலாக இருக்கிறது. சுகுமாரக மாரோதீஹி, அழாதேடா குழந்தே சுகுமார என்று ஜாம்பவானின் பிள்ளையுடைய பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டாலும் சுகுமாரன் என்றால் நல்ல பிள்ளை என்று அர்த்தமானதால் அது நமக்கும் பொருந்தும். தவ ஹேஷஸ்யமந்தகா, மணி உனக்கேதான். பிள்ளையார் என்கிற மணி, கண்ணன் என்கிற மணி, இரண்டு மணியும் நமக்குத்தான். அவர்களுடைய அருள் இருக்கும்போது நாம் எதற்கும் அழ வேண்டாம். பூஜையிலேயே இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல வேண்டுமென்று விரத முறைகளை விவரிக்கும் விரதச்சூடாமணி கல்பத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். மதி கெட்டரவாடி மயங்கி அறகதி கெட்டு அவமே கெடவோ கடவேன். நதி புத்திர ஞான சுகாதிப அத்திதி புத்திரர் வீறு அடு சேவகனே. நதி புத்திர அப்படின்னார். கங்கையில பிறந்தவன் 6 கமலத்தினால நதி புத்திரர் சொன்னார். ஞான சுக அதிப அப்படின்னார். மெய்ஞானத்தினால நாம் அடையக்கூடிய பேரின்பத்துக்கெல்லாம் இவன் தான் தலைவன், அதிபன். இவன் தான் தரணும். மெய் ஞானத்தையும் தரணும், அந்த ஞானத்தினால இன்பத்தையும் அவன் தான் தரணும். இப்ப ஞானம் அப்படின்னு கேட்டது ஞானம் வந்துடுதுன்னு வச்சுங்க. ஞானம் மாத்திரம் வந்தா போறதில்லை, அதோட பலனும் வேணும். எதையும் ஒரு குரு மூலமாக நம்ம தெரிந்து கொண்டு அந்த ஞானத்தை இவனே நமக்கு அளிக்கிறான். அதனால வரக்கூடிய இன்பத்தையும் நமக்கு கொடுத்து அந்த இன்பத்துக்கு தலைவனாக இருந்து கொண்டு நமக்கு புரியும் பண்ணி நம்ம அனுபவிக்கும்படியா பண்றான். ஞான சுக அதிபன். அந்த இன்பம் அவன் நினைச்சாதான் தர முடியும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. அத்திதி புத்திரர், அத்திதி புத்திரன் இருக்கணும். அந்த திதி புத்திரர்கள், திதி தைத்தியர்கள் சொல்லுவாங்க. தைத்தியர்கள் சொல்லக்கூடிய அசுரர்கள் அப்படின்றது இந்த அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். திதிங்கிற வந்து தக்ஷனுடைய 12 பெண்கள்லாம் அவ்வளவு அதிதி திதி எல்லாம் 12 பேரையும் காசியவர் தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற. ஆதித்யக்கு பிறந்த குழந்தைகள்லாம் ஆதித்யர்கள் அப்படின்னு சொல்றேன். திதிக்கு பிறந்த குழந்தைலாம் தைத்தியர்கள் சொல்றேன். சரி, இப்படி வந்து அவருக்கு காசியப்பருக்கு நிறைய குழந்தைகள்லாம் இருந்திருக்கா. அதுல ஆதித்யர்களை தவிர, தேவர்களை தவிர மிச்சம் எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் அசுரத்தனமா தான் இருந்திருக்கா. இப்படி தைத்தியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த காசியவருக்கு திதியிடம் பிறந்தவர்கள் பிதா ஒருவர் தான். அதனால குழந்தைகளுக்கு வந்து குணங்கள் மாறுபட்டுப்படுது அம்மாவுடைய காரணத்தினால. அவளெல்லாம் வந்து அழிச்சுட்டாராம். அந்த அதிதி புத்திர அவருடைய வீடு அடு சேவகன். சேவகன்னாக்க இந்த இடத்துல பெரிய வீரன் அப்படின்னு அர்த்தம், போர் வீரன் மாறியவன். அவளுடைய வீடு அடு அப்படின்னு வரும்போது அவளுடைய கர்வத்தை எல்லாம் அடக்கினான். அவ ரொம்ப நம்ம வரம் வாங்கிட்டோம். அசுரர்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு என்னன்னாக்க விடாமுயற்சி தான் வாழ்க்கை, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எதையும் வந்து ஒரு பர்சிவரன்ஸ், அடங்க தீருவேன், அது என்ன ஆனாலும் அவன் தலையை அறுத்து தபஸ் பண்ணுவான். ஒருத்தன் முள்ளு மேலேயே நின்று தபஸ் பண்ணுவான், ஒருத்தன் அக்னி மேல நின்று தபஸ் பண்ணுவான், அன்ன ஆகாரம் இல்லாத தபஸ் பண்ணுவான். பட் அவளுக்கு ஒருத்தர் என்ன லட்சியம் தான் முக்கியம். என்ன அல்டிமேட்டோ அதை அடையிற வரைக்கும் அவன் விடுறது கிடையாது. நடுவில் ஏதாவது சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் ஏதாவது கிடைச்சோன்னா அதுக்கு அவன் நின்று போயிட மாட்டான். பட் நம்ம பார்த்துருவோம் நிறைய ரொம்ப பேர் பார்க்கலாம் தபஸ் பண்ணுவா சித்தர்கள். அவளுக்கு ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ஏதோ கிடைச்சிருக்கோன்னா அதை விட்டுட்டு அவ போயிடும், அது போறன்னு போயிடுறான். அசுரர்கள் மாத்திரம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, கடைசி வரைக்கும் விடாப்புடியா இருந்து அல்டிமேட்டா இவன் என்ன எய்ம் பண்ணா அதை வாங்காத விடுறது இல்லைன்னு. முக்கியமா பார்த்தா வந்து பிரம்மாவை குறிச்சு தான் தபஸ் பண்ணிருக்கா, இல்ல பரமேஸ்வரனை குறிச்சு தபஸ் பண்ணிருக்கா. தபஸ்னால அவளை பிரீத்தி பண்ணி என்ன கிடைக்கணுமோ கிடைச்சி வாங்கினா போவா. இப்படிப்பட்ட அசுரர்களை எல்லாம் அழிக்கணும்னு சொன்னாக்கா பிரம்மாவாலையும் முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ், சிவனாலையும் முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ், அப்ப மகாவிஷ்ணுவாலும் முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த 3 அம்சங்களும் சேர்ந்த கலந்தாக வரக்கூடிய ஒருத்தனால தான் முடியும் போது இந்த குஹப்பெருமானான சுப்பிரமணிய சுவாமி அவதாரம் பண்ணி இவாளெல்லாம் அழிச்சா அப்படின்னார். பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம், பதில சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த பாட்டு எழுதியிருக்கார். சாதாரண மேலிருந்த வாரியா பார்க்கும்போது கேள்வி கேட்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. மதி கெட்டு அறவாடி
மயங்கி அறகதி கெட்டு அவமே கெடவோ கடவேன். மதி கெட்டு, மதினா இங்க புத்தி, மதி கெட்டு நல்ல புத்தி எல்லாம் போச்சு. ஏன் தான் இப்படி புத்தி கெட்டு போச்சோ நம்ம சொல்லிக்கிறவங்க. என்ன சார் அவர்கிட்ட போய் இப்படி பண்ணிட்டேன்னு, அவர் பெரிய மகான் ஆச்சு, அவர் ரொம்ப நல்லவராச்சு, யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ண மாட்டாரு, ஒசந்த சத்தம் கூட அவர்கிட்ட கிடையாது, அவரை போய் தப்பா பண்ணி இப்படி போய் நான் பண்ணிட்டேன், எனக்கு புத்தி தான் சார் கெட்டு போயிட்டுங்க. என்ன மதி கெட்டு என்ன பண்றோம்னு தெரியாத அது பாட்டு இஷ்டத்துக்கு பண்ணிடுவாங்க. அந்த மதி கெட்டு போனாதான் பண்ணும். அப்படி எது நல்லது கெட்டதுன்னு பிரிச்சு பாகுபாடு பண்ணி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த புத்தி உபயோகப்படுத்தாத அந்த நிலையில இருந்து நான் ஒரு அறிவிலை மாதிரி ஒரு அஜ்ஞானி மாதிரி நடந்துக்கும்படியா அந்த புத்தி பண்ணிட்டு கை விட்டுருச்சு. இப்ப அறிவு கெட்டு போய் அறவாடி அப்படின்னு சொன்னாக்கா தர்மங்களை எல்லாம் ஒழித்து மன கிளேசம் அடைந்து புத்தி போயிட்டதுனால செய்யற காரியங்கள்லாம் தப்பா தானே இருக்கும். நல்ல புத்தியோட இருந்தா செய்யறதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். புத்தி கெட்டு போச்சு பேதலிச்சு போச்சுன்னா தப்பு தான் பண்ணுவான். பெரியவாட்ட அபச்சாரம் பண்ணுவான், ஈஸ்வர நிந்தனை பண்ணுவான், நல்லது பண்ண வாழ்க்கை கெடுதலை பண்ணுவா, வாயில எடுத்ததெல்லாம் பேச்செல்லாம் பொய்யா இருக்கும், மற்ற வாழ்க்கை இம்சை பண்ற மாதிரி இருக்கும். நல்ல வார்த்தைகளை வர இனிய உளவாக இனிய இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய்க வந்துட்டுன்னு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி நல்ல அழகா சுமூகமா சொல்ல மாட்டான், கொல்லுன்னு விடுவான். இப்படி எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அபக்கியாத்தியை வாங்கிட்டு வரக்கூடிய நிலைக்கு இந்த மதி கெட்டு போனதுனால, புத்தி கெட்டு போனதுனால வாக்கும் கெட்டு போயிடுது. இந்த வாக்கு கெட்டு போனா மனசு கடைசியில் என்ன நிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துக்கம் தான் நிக்கிறது, கெட்ட பேர் தான் நிக்கிறது. இப்படி மாயையில ஆழ்ந்து போயிடுறாங்க. மயங்கின மதி போயிடுறதுல மயங்கி இப்ப இந்த சுறாபானங்கள்லாம் பண்ற அசுரர்கள்னா அவ அந்த கல்லை குடிச்ச உடனே அவளுக்கு என்ன ஆகுது, புத்தி மயங்கி போயிடுது, மழுங்கி போயிடுது. முதல்ல புத்தி மழுங்கிறது, மழுங்கினோட ஒரு மயக்க நிலை வந்துடுது. இந்த மயக்க நிலைக்கு போனோம்னா என்ன பண்றோம்னு தெரியாத பண்றான். இவெல்லாம் என்ன பண்றோம்னு தெரியாத பண்றான். அறகதி கெட்டு அவமே கெடவோ கடவேன். அறகதி கட்டணும், தர்ம வழியெல்லாம் விட்டுட்டு நல்ல வழியெல்லாம் நமக்கு இருக்கு, இத்தனை விட்டுட்டு அவமே கெடவோ கடவேன். இந்த மாயில மாட்டு கெட்ட பேர்கள்லாம் நல்ல பேரெல்லாம் இழந்துட்டு இப்படி நான் துக்கப்பட்டு திரியணுமா, வேற கத்தியே இல்லாத நான் அலையணுமா, இப்படி அலையணும் அப்படின்றதுதான் எனக்கு விதிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இருந்ததை எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுக்கு ஒரு அப்படியே சமம் வர மாதிரி ஒரு பாடல் ஒண்ணு இருக்கு. நக்கதி சேர்ந்திடும் வகை அறியேன் தொட்டரனே சித்தரனே பரமேசன் திருமகனே நக்கதி சேர்ந்திடும் வகை அறியேன். இப்படி மாட்டின்னு நான் முடிச்சுட்டு இருக்கேன். நல்ல கதிக்கு எப்படி போறது எனக்கு புரியல. அப்படி யாரை பார்த்து சொல், தொட்டதனே சிற்பரனே பரமேசன் திருமகனேன்னு அந்த முருகனை பார்த்து கேட்கிறார். அற்புதமாய் செந்தில் கடற்கரை போரம் கற்பகமாய் விளங்கும் கதிர் வேலவனே நற்கதி சேர்ந்திடும் வகை அறியேன். ரொம்ப அற்புதமா இருக்க, பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல அந்த ரூபம். அப்படி அற்புதமான ரூபத்தோட செந்தில் திருச்செந்தூர் கடற்கரையில வீட்டிருக்கிறான். கற்பக விருட்சமா இருக்கணும், என்ன கேட்டாலும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய கற்பக விருட்சமாக காமதேனுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த முருகப்பெருமானை பார்த்து நல்ல கதிக்கு போறது எப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன் போக முடியல? உடலோடு அவயவம் ஒடுங்கியே நோக இடர்பல சூழ்ந்தனை இம்மையில் வாட்டிட கடல் அலை போல் மனம் கவலையால் அலைய படகன வாழ்க்கை புயலினில் உழந்தே நற்கதி சேர்ந்திடும் வகையறியேன். ஏன் நற்கதிக்கு போற வகை தெரியலன்னா, இந்த உடல் இதுல இருக்கிற அவயவங்கள் எல்லாம் ஒடுங்கி போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சம் வயசாக ஆக செயலிழந்து போயிட்டு இருக்கு. அது நோவு வேற வந்துடுது, வியாதி வேற வந்துடும். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்ன பண்ணுது, கால் சொந்த கேட்கல, கை சொந்த கேட்கல, காது கேட்க மாட்டேங்கிறது, கண்ணு பார்க்க மாட்டேங்குது, ருச்சி தெரிய மாட்டேங்கிறது, சோர்ந்து போறது, எதையும் சாப்பிடவும் பிடிக்கல. இப்படி ஒரு அவயங்களும் வித்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சுடுச்சு. அதனால நோவு வந்துடுச்சு. இடர் பல சூழ்ந்து என இம்மையில் வாட்ட. இந்த விரைவில் எத்தனை கட்டங்கள் வேணுமோ அத்தனை கட்டமும் லைன்ல கியூல நின்று ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு படுத்துறது. இது ஒண்ணு போச்சே அப்படின்னு நினைச்சுட்டா சமுத்திரத்தால ஒண்ணு மாத்தி ஒண்ணு வந்து இது போச்சு குளிக்கலாம்னா குளிக்க முடியாது, அடுத்த அலை வந்துடுறது. சரி ரொம்ப சின்னதாக அங்கதான் தள்ளி இருக்கு வராதுன்னு முக்கியம் வச்சுக்கோ. நமக்கு தலைக்கு மேல ஒரு அலை எல்லாத்தையும் நினைச்சிட்டு போயிடுது உடம்பு முழுக்க. இப்படி அலையாக துன்பங்கள் என்னை இன்மையில வாட்டிக்கொண்டே இருக்கு. கடல் அலை போல மனசு கவலையில் அலையறதான். அலைஞ்சுட்டே இருக்கா, அதுக்கு அலைன்னு பேர் சொன்னார் வாரியார். ஏன் சமுதிரத்துக்கு அலைன்னு பேர்? ஆனா அது அலைஞ்சுட்டே சொல்லும்.
இது அலையிற மாதிரி தான் மனசு அலையத்தான். மனசு எப்படி அலையுதுன்னா கவலையினால அலையத்தான். ஒண்ணு மாதிரி எப்பதான் இதுல இருந்து விடுதலையோ, எப்பதான் எனக்கு மோட்சமோ, நான் எப்ப இதுல இருந்து வெளியில வந்து நான் சந்தோஷமா இருக்க போறேன், கடவுள் எப்ப என்ன காப்பாற்ற போறேன் இப்படின்னு சொல்லி தெரியலன்னு படகன வாழ்க்கை புயலில் உழன்றேனர். இந்த படகு ஒரு புயல்ல மாட்டிட்டு எப்படி தத்தளிக்குமோ, இந்த வாழ்க்கைங்கிற புயல்ல மாட்டிட்டு இந்த படகை போல நானும் தத்தளிச்சுட்டே இருக்கேன். எனக்கு எப்படி வெளியில வருதுன்னு தெரியவே இல்லை. இந்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். இதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு கேட்கிறமா இந்த பாடல் இருக்கு. இதுதான் வள்ளலார் கூட கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுமே புரியலப்பா, எல்லாமே இருக்கானா ஒண்ணும் புரியலங்கிற அவர் நம்மளா ஒன்று ரெண்டு சொல்ற நிறைய சொல்றார். மருந்தறியேன் மணி அறியேன் மந்திரம் ஒன்றறியேன் மதி அறியேன் விதி அறியேன் வாழ்க்கை நிலை அறியேன் திருந்தறியேன் திரு அருளில் செயல் அறியேன் அறந்தான் செய்தறியேன் மனமடங்கும் திறத்தினில் ஓரிடத்தே இருந்தறியேன் அறிந்தோரை ஏத்திடவும் அறியேன் எந்தை பிரான் மணிமன்றம் எய்த அறிவேனோ இருந்த திசை சொல அறியேன் எங்கனம் நான் புகுவேன் யாக்குரைப்பேன் என் செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே எங்கனம் நான் புகுவேன் யாக்குரைப்பேன் என் செய்வேன் ஏதும் அறிந்திலனே. ஒண்ணும் தெரியலங்கிற, ஒண்ணுமே புரியல, அந்த மாயால மாட்டுன்னு முழிக்கிறேங்க. மருந்து அறியேன், ஒரு வியாதி கஷ்டம்னா ஒரு மருந்து தெரிஞ்சா பரவாயில்ல, வியாதியை குறைச்சிக்கலாம். என்ன மருந்துன்னு தெரியல, வியாதியும் புரியல, அதுக்கான மருந்தும் தெரியல, கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். தேவையில்லாத ஒரு மருந்தை சாப்பிட்டா வியாதியும் போகாது, சைடு எஃபெக்ட் தான் வந்து தொலைச்சிரும். மருந்தை சாப்பிட்டா இருந்தா இருக்கிற வியாதி படாபாடுபடுத்தாது. இதுக்கு என்ன வியாதின்னு மாயினால் கட்டுண்டு இந்த உலக பந்தங்கள்ல மாட்டிருக்க அப்புறங்க இதனால வர கஷ்டங்கள், இதுதான் வியாதி இருக்கு. சரி, மருந்து அறியேன், மருந்து போய் வெளியில வாங்கிக்கலாம். வியாதினா மணி அறியேன், மணின்னு என்றால் செல்வம்னு எடுக்கலாம், ரத்தனங்கள் மணி அர்த்தம். உள்ள போய் காசு கொடுத்து வாங்கலாமா அதுவும் தெரியாது. மணி மந்திரம் ஔஷதம் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த மூணும் தானே வேணும். சாதாரண ஒரு வியாதி குணமாகனால பெரியவா எல்லாம் சொல்றாங்கன்னா ஒரு நல்ல டாக்டர்கிட்ட போகணும். அந்த டாக்டர் இது என்ன வியாதி, இதுக்கு மூலம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அதன் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் வள்ளுவர். முதல்ல என்ன நோயினை கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது வந்து மூணு விதமா கியூர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதை அரெஸ்ட் பண்ணணுமா இருக்கிற வியாதியை, அப்புறம் அதை எராடிகேட் பண்ணணுமா, அதுக்கு பின்னாடி வராத ப்ரிவென்ட் பண்ணுவான். இந்த மூணும் பண்றவர் தான் வைத்தியன். நல்ல வைத்தியன் என்ன பண்ண ஃபர்ஸ்டா தான் டயக்னோஸ் பண்ணுவார். அவர் எப்ப டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாரோ அப்பவே பாதி வியாதி குறைஞ்ச மாதிரி தான். அதனால இவருக்கு வியாதிக்கு மருந்துன்னு தெரியல, இதுக்கு வேண்டிய செலவு பண்ணதுக்கு பைசாவும் இல்ல. மந்திரம் ஒன்றறியன், ஏதோ தபஸ் பண்ணா மந்திரம் சொல்லலாம், அந்த ஜபத்தை பண்ணலாம். சில பேர் நீங்க விபூதி அது ஒரு சின்ன சக்கரம் ஒண்ணு போட்டு அதுல ஒரு அது வைப்ரேட் பண்ணி அதை கொடுத்து அதை விட்டுனா அவளுக்கு சரி ஆயிடுது. அந்த மந்திரத்தினுடைய சக்தி அதுல இருக்கு, அந்த விபூதியோட மகிமையும் இருக்கு. அப்படித்தானே ஞானசம்பந்தர் ராஜா பாண்டிய ராஜாவுடைய வியாதியை உடம்பு முழுக்க எரிச்சல் வந்துடுச்சு, சமணர்கள் ஏவி விட்ட பூதத்தினால. அது எப்படி இந்த மந்திரமாவது நீர் அப்படி சொல்லி ஒரு பதிகத்தை பண்ண திருநீற்று பதிகம் பாடினார். அதை தடவினால் சரியா போயிடுச்சு. இப்ப நம்ம கூட சொல்றோம், சார் இந்த விபூதி தான் சார் போட்டுனேன் நேற்றிலேன்னு பாருங்க 2 டப்பா காலியா இருக்கு, அரிப்பு முத்திரம் போகலைங்கிறான். ஏன்னா அந்த மந்திரமாவது நீர் அவர் சொன்னதுக்கு நம்ம சொல்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. அவர் நம்பிக்கையோட அது ஒரு மந்திரமா சொன்னார், நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுக்காக சொல்றோம். இந்த ராமனுடைய கதையில கூட நம்ம வேடிக்கையா சொல்றாரு, எந்த புராணத்துல இருக்குன்னு தெரியல. ராமர் என்ன பண்ணாரா, ராவண சம்ஹாரம் ஆயிடுத்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்துட்டார். சீதையோட அப்படி உட்கார்ந்து இருக்காரு. சீதை அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கா எல்லாத்தையும். இந்த மணல்ல லிங்கம் பண்ணணும், அதுக்குள்ள ஆஞ்சநேயர் போய் ஒரு லிங்கத்தை கொண்டு வரதுக்காக போயிருக்கார். அந்த சமயம் தோணித்து இந்த பசங்கன்னா எப்படி இது சேத்து பந்தனம் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டார். ஜாம்பவான் சொன்னார், எல்லாம் உங்க பேரை சொல்லி ராமாராமான்னு ஒரு கல்லு மேல எழுதி போட்டோம், எல்லா கல்லும் முதந்தது. அப்படியே அது மேல பாலத்தை கட்டின்னு போயிட்டோம்னா, ஓஹோ நம்ம நாமத்துக்கு இவ்வளவு நன்மை இருக்கு, ஒரு நல்ல இவ்வளவு மகிமை இருக்கு போல் இருக்கு, கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டாராம். இவன் உட்காந்து ஒரு கல்லா எடுத்து ராமான்னு எழுதி போட்டாராம். போட்டோம்னா ஒரு கல்லும் சமுதிரத்துக்குள்ள மூழ்கி போயிட்டான். ரொம்ப வருத்தமா போயிட்டான். இந்த பசங்க எல்லாம் போட்டாங்க, எல்லாம் முதந்து இவ்வளவு பெரிய பாலம், இத்தனை வானர சேனைகள்ல நாங்க எல்லாரும் போய் சண்டை போட்டு ராவண சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. இதுன்னு நான் கூட சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் முதக்குது, பெரிய கல்லெல்லாம் முதந்து சின்ன கல்லாம் உள்ள போயிடுச்சு. ரொம்ப வருத்தமா அது கணத்துல கவிஷ்ணு உட்காந்துறோம். உடனே சுக்ரீவன் பார்த்தான், என்னது இப்படி விசனமா ராம இருக்காரு, எல்லா கஷ்டமும் முடிஞ்சு போனப்பறம் ஏன் கவலையா இருக்கா போயினா யாருக்கும் கேட்கறதுக்கு பயமா. ஜாம்பவான் தான் போய் சுவாமி என்ன
திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு சோகத்துக்கு காரணம் என்ன? ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாரும் சொன்ன சொல்லி நான் இந்த கல்லெல்லாம் ராமா ராமான்னு எழுதி போட்டேன், ஆனா எல்லா கல்லும் தண்ணிக்குள்ள போயிடுத்தேன். உடனே ஜாம்பவான் சொன்னாராம், நாங்க போட்ட கல்லுக்கும் நீ போடுற கல்லுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. என்னன்னு? நாங்க பரமசத்தியமா நம்பினோம், இந்த ராமநாமத்தை எழுதி அந்த கல்லுல அதை ஜெபி தண்ணிக்குள்ள போட்டோம்னா நினைச்ச காரியம் நடக்குது முதக்கணும்னு நினைச்சோம். முதல்ல நீ இப்படி நடந்துதானே டெஸ்ட் பண்றதுக்காக போட்ட, அதனால உள்ள போயிருக்கு. அந்த நம்பிக்கை உனக்கு இருந்திருந்துதான், நம்ம பேர் தானே, நம்ம பேருக்கு இவ்வளவா அப்படின்னு நீ வந்து சந்தேகத்தோட போட்ட, அதான் உள்ள போயிடுச்சு. ரொம்ப அழகா ஒரு கதை சொல்லுவா. இது எதுக்குன்னா தாத்பரியம் நம்பிக்கை வேணும். ஈஸ்வரனா இருந்தா கூட நம்பிக்கை இருந்தாதான். ஆனா ஒரு ஆழ்வார் சொல்லிருக்கார், கருடன் வந்து இவன் நினைச்ச வேகத்துக்கு போக மாட்டான்னு சொல்லித்தான். அங்க யானை கட்டப்பட்டு இருக்கு, எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா கட்டப்பட்டு, பட்டத்திற்கு சொல்ற மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களா கட்டப்பட்டு முதல்ல பிடிச்சி இழுத்துருக்கான். நீ ஏன் முதல்ல இழுத்துன்னு ஒருத்தர் சொன்னார், பகவானை பிடிக்கிறத விட பகவத் பக்தாவை பிடிச்சா காரியம் சீக்கிரம் நடக்கும்னு நினைச்சுதான் முதல்ல. அதனாலதான் வந்து பகவத் பக்தரான இந்த கஜேந்திரனை பிடிச்சுன்னு காப்பாத்துறதுக்கு வரணும். இவர் பார்த்தா இத்தனை வருஷமா கட்டப்பட்டு, ஆனா இப்பதான் அது வந்து முதலேன்னு கூப்பிட்டு, முதலேன்னு கூப்பிட்டு வாரியார் சொல்லுவார். அது வந்து என்ன சொல்லிட்டான், காலை முதல்ல பிடிச்சுட்டு முதல்லன்னு கட்டிட்டான். முதலேன்னு கட்டினோன்னு இவர் ஓடி வந்தாராம். மற்ற தெய்வங்கள்லாம் முதலேன்னு கூப்பிட்டதா வச்சுட்டா கூட நாம முதல் இல்லைன்னு அவாவ விலகிட்டாலும், ஈஸ்வர் நாட்டம், இந்தர் நாட்டம், பிரம்மாவாட்டம் அத்தனை பேரும் நம்ம கூப்பிடல, எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டான். இவர் மொத்தம் தான் முதலேன்னு தான் தான் நம்பிக்கையோட உடனே வந்தார். காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி இருந்தது, காப்பாற்றக்கூடிய எண்ணம் வந்தது. வந்தார். அவர் வரும்போது நினைச்சாரா ஒரு நிமிஷம், இந்த கருடனை நம்பி போனா பிரயோஜனம் இல்லை, ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போகும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாராம், கருடன் இல்லாத தனியா வந்தாக்க இந்த யானை தன்னை ஒத்துக்குமோ ஒத்துக்காதோ. இவர் அங்க போய் நின்னாங்க, அந்த கஜேந்திரன் இவர் தான் விஷ்ணுவான் சந்தேகப்பட்டான பண்றது. அதுக்காக என்ன பண்ணாரா, கருடன் அக்கில் வச்சுட்டு இவர் வேகமா வந்தார். இப்படி ஒரு ஆழ்வார் சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப ரசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பக்தனை காப்பாத்துறதுக்கு அவ்வளவு அவருக்கு வேகமா, கருடனை விட வேகமா வரணும்னு கருடன் அக்கில வச்சுட்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ அந்த அருள் பண்றதுக்கு அவருக்கு என்ன இருந்தது, பண்ணினார். அப்ப அவர் மேல இருந்தா கஜேந்திரனுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது, இவரை காப்பாற்ற முடியுன்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது. எல்லா நம்பிக்கையுமா இருந்தது. இவருக்கு மந்திரமும் தெரியலங்கிற ஏதாவது மந்திரத்தை சொல்லி அந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணி, அதனால அந்த ஒரு சுவாமியை வந்து இந்த வைப்ரேஷன்னால அவர் இன்வோக் பண்ணி கூப்பிடலான்னு மந்திரம் தெரியலன்னார். சரி, ஏதாவது புத்தாத்திரமா ஏதாவது பண்றதுக்கு காரணம், அதுவும் இல்லை. சாமர்த்தியமே எதாவது பண்ணி காரியத்தை சாதிக்கலாம்னா அதுக்கும் முடியல. மதி அறியேன். சரி, இந்த விதியவா தெரிஞ்சுன்னா அதை வெல்ல முடியுமா? மதி இல்லை. விதியை வெல்லதுக்கு வழி பார்க்கலாம், விதியும் தெரியல. என்ன நடக்க போறதுன்னு தெரியல, நடந்தது ஏன் நடந்ததுன்னு தெரியல. அப்படியே பிளாங்கா இருக்கு. வாழ்க்கை நிலை அறியேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் என்ன நிலையில இருக்கேன், என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கேன்னு புரியல. பகவானுக்கு நெருக்கமா இருக்கேனா, தள்ளி இருக்கேனா, நல்லது பண்ணிருக்கேனா, பாவத்தை பண்ணிருக்கேனா, இது முன் ஜென்ம வினையா, இந்த ஜென்மத்துல பண்ணதா, இப்ப நான் பண்ணா இப்ப காப்பாத்த போதா, பின்னாடி நன்னா சேர்க்க போறதா, ஒண்ணுமே புரியல. மதியும் இல்ல, விதியும் இல்ல. தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி போறதுங்கிறது இவரால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. எல்லாம் அப்படியே ரிடில் மாதிரி இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, புதிரா இருக்கு. திரும்பி அறியேன்னு. சரி, நம்ம ஏதாவது இருக்கிறத மாத்திக்கலாம், இருக்கிற பழக்க வழக்கங்கள்லாம் விட்டுட்டு வேற விதமா ஏதாவது பண்ணா பகவான் நம்ம சீக்கிரமா அடைய முடியுமா பாக்கலாமா, அதுக்கும் வழி புரியல. திரு அருளின் செயல் அறியேன்னு. இந்த பகவானுக்கு அருள்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அருள் தான் எல்லாரையும் காப்பாத்துறது, அந்த அருள் தான் எல்லா செயல்களையும் நடக்க வைக்கிறதுன்னா அந்த அருளுடைய மகிமை என்னன்னு புரியல. அந்த அருளை எப்படி இன்வோக் பண்றதுன்னு தெரியல. இருக்கு, பேங்க்ல போய் பணம் இருக்கு, இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஏடிஎம்னு ஒரு கார்டை கொடுத்துருக்காங்க, அதை போட்டா பணம் எடுக்கலாம். ஆனா அந்த கார்டை எப்படி உபயோகப்படுத்துன்னு தெரியல, என்ன பண்ணுன்னு திருந்தவும் தெரியல. சரி, திருவருள்னு ஒண்ணுக்கு அதனுடைய செயலும் ஒன்னும் புரியல. அறம் தான் செய்தறியன். ஏதாவது நல்ல காரியம் பண்ணிருக்கேனா, அதுவும் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு சாதாரண நம்மளா இப்படிதான் சொல்லுவாங்க, சார் மனசறிஞ்சு ஒருத்தருக்கு துரோகம் பண்ணல சார், நான் ஒரு எறும்ப கூட அடிச்சதில்லை சார், எனக்கு ஏன் சார் இவ்வளவு கஷ்டம் வருதுங்க. ஏன் கஷ்டம் வருதுன்னு வாரியார் சொன்னார். ஒரு பெரிய மகா பண்டித்தம் யாக யஜ்யங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கார். வேதங்கள்லாம் அப்படியே கரைச்சு குடிச்சுட்டு உபதேசங்கள்லாம் ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இப்படி ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்காரு ஒரு ஊருக்கு. திடீர்னு பிரம்மராட்சஸ் பொத்துன்னு குதிச்சுட்டான். குதிச்சுக்கிற வழியை மறைச்சு உன்னை நான் சாப்பிட போறேன். இவர் சொன்னாராம், எப்படி என்ன சாப்பிடணும்னு சொல்ற, நான் பெரிய வேத வித்து உபநிஷதங்கள்லாம் படிச்சிருக்கேன், எத்தனையோ பேருக்கு ஆச்சாரியா வந்திருக்கேன், நல்ல காரியங்கள்லாம் நிறைய பண்ணிருக்கேன், எப்படி உன்னால என்ன சாப்பிட முடியும், நீ சாப்பிடக்கூடாது, என்ன விட்டுடு சொல்லிட்டான். நீ பெரிய புண்ணியாத்மாவா இருந்தா ஏன் என் வழியில வரப்போறேன், எப்ப நான் இருக்கிற இடத்துல வந்து என்கிட்ட நீ மாட்டினிட்டியோ அப்பவே நீ புரிஞ்சுருக்கணும். இத்தனைக்கும் மீறி ஏதோ ஒரு பாவம் பண்ணிருக்க, அந்த விதி கொண்டு உன்னை என்கிட்ட விட்டுருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டாமோ. சோ விதின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அந்த விதி என்னன்னு புரியல. தர்மம் இதா பண்ணிருக்கேன்னா அதுவும் தெரியல. தர்மம் பண்ணா அந்த தர்மம் இதை காப்பாத்துற மாதிரி தர்மமா அதுவும் புரியல. சரி,
மனம் அடங்கும் திறத்தினில் ஓரிடத்தே இருந்தது. சரி, மனசை அடக்கணுங்கிறாரு, யோகம் பண்ணணும், தியானம் பண்ணுங்கிற, அது ஒரு இடத்துல இருந்து பண்ணுங்கிற, அதுவா கத்துட்டேன்னா அதுவும் கத்து. வள்ளலார் எப்பேற்பட்டவர், அவர் 8 வயசுலயோ 9 வயசுலயோ உபன்யாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். நிறைய சித்திகள்லாம் அடைஞ்சு அவர் ரொம்ப சித்தர்னு சொல்றதா, பெரிய பக்தர்னு சொல்றாரு. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து எல்லாத்திலுமே கை வந்தவரா இருந்திருக்காரு அவர். ஆனா தனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சொல்ற. அந்த மனசை அடக்கக்கூடிய அந்த திறன் இருக்கு, அதுவும் எனக்கு தெரியல. ஒரு இடத்துல உட்காந்து எப்படி தியானம் பண்றதுன்னு புரியல. அறிந்தோரை ஏத்தியும் அறியன். சரி, நமக்கு தெரியாட்டா வேணா யாராவது தெரியுது, அவளை போய் கேட்கலாமே, அவளை போற்றி பணிஞ்சு அவளுக்கு சிசுஷ பண்ணி அவளோட சிஷ்யனை வந்து கத்துக்கலாமே, அதுவும் பண்ண தெரியல. அதையும் விட்டுட்டேன். எந்த பிரான் மணிமன்றம் எய்த அறிவனும். என்னோட கடவுள், என்னோட சுவாமி, அவர் இருக்கிற இடம், அவர் ஒருத்தர், அங்க போலாமனும், அங்க போய் ஒரு பூஜை புரஸ்காரம் பண்ணலாமனும், வழக்கமா பண்ண ஒரு பக்தி பண்ணலாமனும். ராஜா கூட சொல்றாரு, எதுவுமே தெரியல, சின்ன வழி சொல்றேன், பல நின்னாமல் உழைக்க சொன்னால் பக்தி செய்தனை பிழைக்க சொன்னார். நீ பக்தி செஞ்சு பிழைச்சுக்கோ, அதுதான் பெரிய தர்மம். அம்பாள் அப்படி சொன்னார்னு பாரதியாரே சொல்றார். அப்படி பக்தி பண்ணலாம். எம்பிரானுடைய திருவடியை பிடித்துக்கொண்டு அந்த அவனுடைய இருக்கக்கூடிய மணிமண்டலம் அழகான அந்த கோவிலுக்கு போய் அங்க போய் அந்த பக்தி பண்ணலாமே, அதுவும் தெரியல. ஏன் தெரியல? இருந்த திசை சொல்ல அறியேன். அது எங்க இருக்குன்னு என்னைக்காவது போயிருந்தாதானே கோவில் தெரியும். கோவில் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, என்ன சுவாமின்னு தெரியல. சில பேர் சில கோவிலை பார்த்தா என்ன சுவாமின்னு தெரியாது. அழகா நல்ல சிம்ம வாகனம் இருக்கும் வாழலாம், அதை பார்த்தாது அம்பாளுடைய கோவில் சொல்லிடலாம் இல்லையா. சில கோயில கருட வாகனம் மேல கருடன் இருப்பார், கொஞ்சம் பெருமாள் கோவில்னு சொல்லலாம். இன்னும் சில கோயில நந்தி இருக்கும், இதுல இருந்து சிவன் கோவில் சொல்லலாம். இல்ல 4 பக்கம் மயில் வச்சுதான் முருகன் கோவில் சொல்லலாம். ஆனா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. திருப்பதியில் நீங்க போயன்னா அந்த மதில் மேல பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம வாகனம் இருக்கும். சுவாமி அங்க வந்து உள்ள பெருமாள் இருக்க ஒரு சிம்ம வாகனம் இருக்கும். அது பெரியவாட்ட போய் கேட்டாலாம், இங்க இருக்கிற சுவாமி என்னன்னு. இவர் பார்த்தாரு, இது என்ன இந்த வம்புல மாட்டி விடுற கேள்வியா இருக்கு, அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னார்னா, அங்க இருக்கிற சுவாமி என்ன சொல்றாரு நமக்குன்னா, நீ என்ன சுவாமின்னு நினைச்சுட்டு வந்தாலும் அந்த அம்சமா நான் இருக்கேன்னு காமிக்கிறாராம். நீ அம்பாளை நினைச்சுன்னு வந்தீங்கன்னா சிம்மத்தை வச்சுன்னு சிம்ம வாகினியான அம்பாளா நான் தான் இருக்கேன். நீ முருகன் நினைச்சுன்னு வந்தீங்கன்னா மலை மேல இருக்கவன்னா முருகன், நானும் முருகனாக இருக்கேன். இப்படி ஒண்ணு 3 கண்ணு இருந்து பரமேஸ்வரன் இது பண்ண எனக்கு 3 கண்ணு இருக்கு அப்படின்னு இப்படி ஒன்னு சொல்லி 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 நீ எந்த ரூபமா நினைச்சாலும், நீ எதை பார்க்க நினைச்ச சர்வம்ச மயி பஷ்யசி, எல்லாத்தையும் எங்கிட்டயே பாக்குற, நீ பார்க்க முடியும் அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்கா பெருமாள் அப்படி இருக்காடா அப்படின்னு பெரியவா சொன்னாலும். ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு வியாக்கியானம் அது. அது மாதிரி சுவாமி இருக்கிற இடமா தெரியுமான தெரியல. இப்ப இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோ, அட்ரஸ் தெரியல, ஆனா எப்படி போகணும்னு தெரியல. அட்ரஸ் நம்ம கிட்ட ஒருத்தர கேட்கலாம், இந்த இடத்துக்கு எப்படி போறதுன்னு கேட்கலாம். இவருக்கு இருந்த திசை சொல்ல அறியேன். அது எங்க இருக்கு, எங்க போகணும், எந்த சுவாமியை நான் ஏதோ ஆராதிக்கிறேன், எங்க இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு அதுவும் தெரியலன்னார். இப்படி எதுவுமே தெரியல, என்ன பண்றதுன்னா எங்கனம் நான் புகுவேன். இப்படி ஒண்ணுமே தெரியாத ஜடமாக நடந்தா எப்படி பகவான் போய் நான் சேர முடியும், அடைய முடியும்? சரி, என் குறைய யார்கிட்ட போய் சொல்றது, யாருக்கு குறைத்தேன், என் செய்தேன், என்ன பண்ணது தெரியல, யார்கிட்ட போய் சொல்லி அழறது, எதுவும் அறிந்தலன்னு. இந்த குறையே இல்லாதவன், ப்ராப்ளமே இல்லாதவன் அந்த பரமாத்மா தான் குறையே இல்லாதவன். அது அந்த பரமாத்மா கிட்ட போய் நம்ம சொல்லணும்னா அதுக்கு எந்த விதமான வகையும் அறியாதவனாக நான் இருக்கிறேனே, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கதிகட்டு இந்த தர்ம மார்க்கத்தை செய்யறதைய விட்டுட்டு அதே தான் அருணகிரிநாதர் இப்படி நான் என்னுடைய இதை விட்டுட்டேனே. ஆரம்ப காலத்தோட ரொம்ப கெடுதல் தான் பண்ணிருக்கேன், என்னோட புத்தி இல்லாத கண்ட மாதர்களோட தெரிஞ்சிருக்கேன், நோய் பிறர் நிந்தனை இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப வாடி இருக்கேன், எனக்கு நற்கதி வருமான்னு சொன்னா வருந்திருக்கேன், பயங்கிருக்கேன், கதி இல்லாத திண்டாடி இருக்கேன். இப்போ இது எப்படி எனக்கு கிடைக்கும், எப்ப கிடைக்கும் சொல்லி நான் வந்து அல்லல்பட்ட நாட்கள் எத்தனையோ நாட்கள்லாம் இருக்கு. நீ வந்து பெரிய இவாளுக்கெல்லாம் அசுரர்களுக்கெல்லாம் கூட நீ வந்து கருணை பண்ணிருக்கே. அந்த சூரபத்மனை கூட அவனை மன்னிச்சு அவனை வந்து அவனை ஒரு மயிலாக ஏற்றுக்கொண்டாய், எனக்கு பண்ணக்கூடாதான்ற ஒரு அர்த்தம் சொல்லலாம். இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் ஒண்ணு சொல்றான் இந்த பாட்டு. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, மதி கெட்டு அறவாடி மயங்கி அற கதி கெட்டு அவமே கெடவோ. அது வரைக்கும் எடுத்துட்டா இப்படி புத்தி மழுங்கி போய் ரொம்ப நொந்து போய் கெட்ட பேரெல்லாம் வாங்கி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத மாயையில மூழ்கி இப்படி இருக்கிற நிலையை அடையக்கூடிய நிலையை எனக்கு கிடைக்குமா, எனக்கு கிடைக்காது, கடவோ கடவேன், எனக்கு கிடைக்குமா, அந்த மாதிரி எனக்கு வராது அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு அர்த்தம் பண்ணலாம். அதுக்கு தமிழ்ல சில வார்த்தைகள்லாம் உண்டு. சுடுவாய் அப்படின்னு அர்த்தம்னா நீ சுடப்படுவாய், நீ வந்து கட்டப்படுவாய், துன்பப்படுவாய், நீ கட்டப்பட மாட்டாய். நினையாய் அப்படின்னு சொன்னாக்க நினைக்காதேன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கலாம், நினையாய் நினைப்பாய்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கலாம், கான்டெக்ட் அந்த மாதிரி. அப்படி இந்த இடத்துல கடவோ கடவேன்னாக்க நான் கெடவே மாட்டேன் அப்படி ஒரு நிலை எனக்கு வருமா, வராது. ஏன் வராது? நான் உன்னதான் ஸ்தோத்திரம் பண்றேன், உன்னதான் போடுறேன்,
இத்தனை 49 பாட்டுல அவளை சொன்ன பிறகு கடைசி பாடலையும் போய் திருப்பி கதை 2 அருள் கிடைச்சுடுத்தே. அபிராமப்பட்டருக்கு 79 பாட்டு பண்ண விழுக்கி அருள் சொன்னோன்னு அந்த அருள் வந்துடுத்தியா இருக்கு. தாடங்க துத்துக்கி அம்பாள் வீசி எரிஞ்சோடனே ஒரு அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமி நிலவா தெரிஞ்சதுன்னு சொல்றாரு. அப்படி ஒரு கருணை கடலான அந்த சுவாமி பண்ண அப்புறம் எங்க கஷ்டம் வந்துடுச்சு. கஷ்டமே வராது, எனக்கு இது வருமா, எனக்கு இந்த கஷ்டமே வராது, அப்படி வரும்னு நினைச்சா அது தப்பாச்சு, ஆனா எனக்கு கஷ்டமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். இது கந்தர் அனுபூதி கடைசியில கிட்டத்தட்ட 50வது பாடலா வருதுனால இப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கிட்டா உச்சிதமா இருக்கு. இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய அருள் எனக்கு கிடைத்த பிறகு எனக்கு வராது, அதனால இனிமேல் எனக்கு நல்லதுதான், எனக்கு சாகித்யம் கிடைச்சுடுத்து, இனிமே இந்த விதமான கஷ்டம் கிடையாது, இம்மையிலும் மறுமையிலும் எனக்கு எந்தம் தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த பாட்டை எடுத்துக்கலாம். இதுக்கே இந்த இப்படிதான் கெட்டு அழிஞ்சு போகணுமா, எனக்கு சாகித்யமே கிடையாதான் கேட்கிற மாதிரி ஒரு பாடல் ஒண்ணு இருக்கு. அதுல முருகனை பத்தி கேட்கும் போது இப்படி எல்லாம் கிடைச்சிருந்தா கூட நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருக்க முடியுமே, இல்லாத இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வருத்தப்படுற மாதிரி ஒரு பாடல் இருக்கு. அதை இங்க நம்ம பார்க்கலாம். கல்லான மலையாக கிடந்தாலும் உச்சியில் கந்தானின் காலடிகள் காண்கின்ற பேருளேன். ஒரு கல்லான மலை ஜகம், அந்த மலையா நான் நின்றுந்தா கூட மலை இருக்கிறதுலாம் முருகன் இருப்பான்னு சொல்லுவா. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ, அந்த மலை மேல நிற்ப. மலையாக நான் இருக்கும்போது என் மேல் உச்சியில நீ நின்னேன்னு சொன்னா, அப்ப கந்தானின் காலடிகள் காண்கின்ற பேருடன். இந்த உச்சியில நீ நிக்கிற என் தலை மேல உன்னுடைய பாதமானது என்னுடைய உச்சி தரையில படும். அந்த படுபோருடைய பாதத்தை நான் பார்க்க முடியும். உன் பாதத்தினுடைய தீட்சை ஸ்பர்சம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அதனால பல நன்மைகள்லாம் வரும். அது இல்லாத படுத்து பொல்லாத அரக்கனாய் பிறந்தாலும் முடிவிலும் பொன்னான கரத்தாலே மடிகின்ற கதியுள்ளேன். பொல்லாத ராட்சசன் தாரகாசுரன் மாதிரி அப்படி பெரிய ராட்சசனா இருந்தாலும் வச்சுங்க. அப்ப என்ன கர்ம பார்க்கும்போது எல்லா ராட்சசாலையுமே சுவாமி ஏதோ ஒரு அவதாரம் பண்ணி அழிச்சிருக்கார். இப்ப நான் ஒரு ராட்சசனாக ஒரு அரக்கனாக பிறந்தேன் என்று சொன்னால் அந்த சமயத்துல நீ என்ன பண்ண, நீ அதுக்காக ஒரு அவதாரம் பண்ணி நான் என்ன விதமான வரமாயினாலும் அதுல ரீட் பிட்வீன் லைன்ஸ் மாதிரி நீ ஏதோ ஒரு பண்ணி ஒரு அவதாரத்தை என்ன சம்ஹாரம் பண்ணுவ. அப்ப உன்னுடைய பொன்னான கரத்தாலே மடிகின்ற கதியுடன், உன்னுடைய அழகான பொன் போன்ற கரங்கள், அந்த கரத்துல இருந்து அதுல நீ என்ன அம்பா போடுறியோ என்ன ஆயுதத்தை யூஸ் பண்றியோ எனக்கு கடைசியில ஒரு மோட்சம் கிடைக்கும். நல்லூற்று நீராக நின் ஆலயத்திருக்க நாளெல்லாம் திருமேனி நீராட்டும் நிலையுள்ளேன். சரி, உன்னோட கோவில் ஒரு குளம், அந்த குளத்துல நல்ல தண்ணியா இருந்தது. அப்ப நான் அந்த தண்ணீரா இருக்கும் பட்சத்துல உங்களுடைய பூஜாரிகள் குளத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு போய் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணுவான். குளத்து நீராக இருந்தேன், ஆனால் அந்த நீரை வச்சு ஒரு அபிஷேகம் பண்ண உனக்கு நீராட்டக்கூடிய அழகான பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கும். அல்லாதொரு மலராக அலர்ந்தாலும் உன்னெழில் அங்கத்து தவழ்கின்ற அரியதோர் வாய்ப்புலேன். சரி, இதெல்லாம் இல்ல, ஒரு தோட்டத்துல புஷ்பமா பூத்துந்தேன்னா ஒரு நல்ல புஷ்பம் வாசனையோட இருக்கிற புஷ்பம் அந்த புஷ்பத்தான் எடுத்துட்டு போய் ஒன்னு அர்ச்சனை பண்ணுவா, இல்ல மாலை கட்டி ஒண்ணு கழுத்துல போடுவா, இல்ல தலையில கிரீடம் மாதிரி பண்ணுவா, மலர் கிரீடம், மலர்லயே கவச்சம், மலர்லயே ஆடைகள், இப்படி எத்தனை பூ பாவாடை அம்மனுக்கு போடுறாலும் எவ்வளவு அழகா இருக்கு இல்லையா, இல்ல பூச்சொரிதான் சொல்லி முன்னாடி ஒரு தோரணம் மாதிரி கட்டுற, இப்படி ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு நல்ல புஷ்பமா இருந்தா உனக்கு சேவை செய்யக்கூடிய உன்னை சார்ந்திருக்கக்கூடிய உன் பாதங்களை அடையக்கூடிய ஒரு நிலை, உன்னுடைய மேனியில தவழக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கு. அங்கத்து தவழ்கின்ற அரியதோர் வாய்ப்பு, உன்னுடைய உடம்புல தவழக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கும். நல்லோர்கள் ஏற்றிடும் தீபமாய் இருந்தாலும் நலமோடு சுடராகி ஒளி தரும் சீருடன். சரி, இதெல்லாம் வேணா ஒரு விளக்கா இருந்தேன்னு நல்லவானா இந்த விளக்கு ஏற்றுவான். இப்ப என்னையும் ஒரு விளக்குன்னு கொஞ்சம் ஏற்றினான் 4 பேர் வெளிச்சத்தை கொடுக்கலாங்க. இருளை போக்கக்கூடிய ஒளியை தரக்கூடிய விளக்காக ஏற்றி வைத்தால் உன் கோவில் ஒரு தீபமா நான் இருப்பேன். அப்ப கோவில் தீபமா இருந்தா அதுக்கு ஒரு பெருமை உண்டு. அதுவும் இல்லாத போச்சு. புல்லாகி நெடியதோர் மூங்கிலாய் வளர்ந்தாலும் புல்லாங்குழலாகி இசைக்கின்ற செயலுடன். இந்த புல்லாங்குழல் சொல்வது மூங்கிலுக்கு அது புல் இனத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றான். நெடிந்து உயர்ந்த ஒரு ஒரு பெரிய புல் வளர்ந்து மூங்கில் மாதிரி இருந்தாக்க அதை உடைச்சு புல்லாங்குழல் பண்ணுவான். அதை ஒரு வித்வான் ஊதுவார். அப்ப உன்னை பத்தி நல்ல பாடல்கள்லாம் அது வழியா வரும். ஒரு இசையை கொடுத்து உன்னுடைய பாடல்களை பாட வச்சு அந்த இசை மூலமா உனக்கு ஒரு ஆராதனை பண்ணலாம். அதுவும் போச்சு. பொல்லாமை மிக்கதோர் பிறவியை தந்தனை செல்லாத காசாக்கி சுழற்றியே விட்டனேன். இப்ப என்ன பண்ணிட்ட, கடைசியில எத்தனை உலகத்துல அக்கிரமங்கள் அயோக்கியம் பண்ணாம அத்தனையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிறவியை எனக்கு கொடுத்து என்ன ஒரு செல்லாத காசு, இந்த ஒரு காசு ஒரு 5 பைசான கூட செல்லக்கூடியதான் தானே யாராவது வாங்கிப்பான். அது செல்லாத காசா படுத்த யார் வாங்கிப்பா? என்ன செல்லாத காசாக்கி சுழற்றியே விட்டேன், போட்டு இருந்தா போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டேன். என்ன எடுத்து தெரியுமா, எனக்கு ஒரு மதிப்பும் இல்லாத எடுத்து செல்லா காசுன்னு சொல்ல இந்த செல்லா காசு ஆயிட்டேன். கல்லாக ஆலயத்தில் காலமெல்லாம் கிடப்பதனால் கல்லாக மாறியதோ கார்த்திகனே உன் மனமே. இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் தெரியுமா? ஒன்னு கோவில்ல கல்லா தானே வச்சிருக்கா, சிலையா தானே வச்சிருக்கா.
சிலைங்கிறது கல்லா இருக்கும்போது மொத்த ரூபமும் கல்லா தானே இருக்கும். ஒரு கல்லுல உன்னை பண்ணிருக்கும் போது இதயம் மாத்திரம் எப்படி சாப்பிட்டா இருக்க முடியும்? அதனால உன்னை மனசு கல்லா போயிடுதா அப்படின்னு முருகனை பார்த்து கேட்கிற மாதிரி அந்த ஒரு பாடல் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த பாடல் எழுதினப்ப அவருக்கு நிறைய நல்லதெல்லாம் நடந்திருக்கலாம்னு வச்சுங்க. அவர் முதல்ல ஒரு வேகத்துல பாடிட்டா இப்படிலாம் இருக்கே கஷ்டப்படுறேன்னு. ஆனா கஷ்டங்கள்லாம் விலகி அவர் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்து விடுறார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா மகிமேல அவளோட பெருமையை பார்த்துன்னு வரத்தையே நமக்கு பல அபூர்வமான விஷயங்களும் கிடைக்கிறது. அதெல்லாமும் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியகரமாக இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் பெரியவா ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே ஒரு ஆஞ்சநேய பக்தர் ஒரு பாம்போட பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணார். அதை எழுத்தாளர் பரணிதரன்லாம் போய் அவரை பார்த்து அவரோட பேசி பழகி இந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த ஆஞ்சநேய உபாசகருக்கு அவர் எப்போ நினைச்சாலும் பூஜை பண்ணுறதையெல்லாம் சர்ப்பங்கள்லாம் அவருக்கு தரிசனம் கொடுக்கறது கூட இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் பெரியவா உபன்யாசம் பண்ணுறதே ஒரு பெண்ணுக்கு பாம்பு குழந்தை பிறந்ததை பற்றியும் சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரு அம்மாவுக்கு பாம்பு குழந்தை பிறந்து அதை ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மா வெளியில் போயிருக்கிறதே அந்த வீட்டில் இருந்த கழுவி தெரியாதனமாக சுட சுட பாலை கொண்டு ஊற்றுற இடத்துல அந்த பாம்பு படுத்து நிற்கிறது. அது மேலே இடத்துல இந்த நாகேஸ்வரனை பார்த்துருக்க. பெரியவாள் பார்த்த அதே நாகேஸ்வரன் இந்த பெரியவா பாம்பு குழந்தையா பிறந்துன்னு சொன்ன அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த. அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பத்தில் இதே ஞாபகம் நாகேஸ்வரன், நாகநாதன், நாகராஜன் இப்படியே பேரா இருக்கு. அப்படி இல்லாமல் இருந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம். இது ஏதோ ஒரு பொய் கதை இல்லை, இதுலேயும் இது மாதிரி சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுது. இதெல்லாம் ஒரு நமக்கு நம்பிக்கை வரணும். இது மாதிரி எதான அமானுஷ்யமாக நடந்ததுன்னா அது உடனே நமக்கு ஒரு கட்டுக்கதை மாதிரி இருக்கு. ஆனால் கட்டுக்கதை இல்லைங்கிறதுக்காகவே ஈஸ்வர நியதி போல இருக்கு. பெரியவா பரணிதரன் சொல்ற பெரியவாள்கிட்ட போய் இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இந்த பாம்பு உபாசகர் எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் அந்த அனுபவத்தெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறதே. இந்த பாம்பு கதை சொன்னா இப்போ 57 பெரியவா சொன்னா அப்போ அது ஒரு கதை மாதிரி இருந்தது. ஆனால் இப்போ நேர இவரை பார்த்தோன்னே அதெல்லாம் கதை இல்லை நிஜமாவே இருக்கும்னு தோன்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் கடலாடிக்கு பெருக்கத்தே இந்த நாகேஸ்வரனை பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொன்னால் பெரியவா அதை விட ஆச்சரியம். இப்போ 65ஆம் வருஷத்தில் பேப்பரில் வந்துருந்துதான். எங்கேயோ வடக்க ஒரு இடத்துல ஒரு ஊரில் ஒரு பொண்ணுக்கு யாரோ ஒரு ஸ்திரீக்கு இதே மாதிரி ஒரு பாம்பு குழந்தையா பிறந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பேப்பரில் வந்திருக்கு. இது ஒரு அதிசயமாக நிகழ்ச்சி இப்போ கூட நடந்துருக்கு அப்படிங்கிறத பெரியவா சொல்லி அதை ஊர்ஜிதப்படுத்தினா அப்படின்னு பரணிதரன் சொல்வார். ஒன்று நாம் தீர்மானமாக வச்சுக்கணும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நடக்கிறது தான் சத்தியம், மற்றதெல்லாம் பொய் அப்படிங்கிற பாவத்தை முதல்ல விடணும். நமக்கு சிலதெல்லாம் பிரகிருதியில் அமானுஷமாக நடந்தும் நடக்கலாம். இப்பயே பார்க்குறோம், ராவணனுக்கு 10 தலை இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு நம்பிக்கையா இல்லை. இப்படி இருந்தது அப்படி இருந்தது அப்படிலாம் சொல்றதே நமக்கு ஒரு கதை கட்டுற நாப்பில் தெரியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணுக்குட்டிக்கு 2 தலை இருந்தது, ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு 2 தலை இருந்தது, 4 கால் இருந்தது, 8 கால் இருந்தது, எல்லாமோ மாதிரிலாம் பார்க்குறோம். நமக்கே பார்த்தோன்னா திடீர்னு சில பேருக்கு 6 விரல் இருக்கு, இது மாதிரிலாம் இருக்கே. இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ரீசன் சொல்றது? இப்படி யாரோ ஒருத்தருக்கு 2 பேருக்கு சாம்பிளுக்கு இருக்கிறதுலேருந்தே இதெல்லாம் ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்கு அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு தீர்மானம் இருந்தால் போகிறோம், அதில் ஒரு நம்பிக்கை வந்தால் போகிறோம். அப்படிதான் இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறது இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்க பெரியவாளோட யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா ஸ்ரீசைல முகத்வாரம் திரிபுராந்தகம் அப்படின்னு அந்த திரிபுராந்தகத்தில் போய் க்ஷேத்திரத்தில் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டா. அங்கேருந்து குண்டூருக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணிடலாம். இந்த குண்டூர் விஜயம் பெரியவா பண்ணுற அன்னைக்கு அந்த வருஷம் பிளவங்க வருஷம் தமிழ் வருஷம் யுகாதி அன்னைக்கு தெலுங்கு வருஷ பரப்பு அப்படிம்பாலே இந்த யுகாதி அன்னைக்கு இந்த பிளவங்க வருஷ யுகாதி அன்னைக்கு பெரியவா குண்டூருக்கு விஜயம் பண்ணுறதே அந்த குண்டூர் ஜனங்கள்லாம் பட்ட சந்தோஷம் அளவிட முடியாதது. தெலுங்கர்களுக்கு யுகாதிங்கிறது வருஷப்பரப்பு ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த வருஷப்பரப்பு அன்னைக்கு பெரியவா வந்திருக்காளே, நம்ம ஊருக்கு விஜயம் பண்ணியிருக்காளே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு கோலாகல வரவேற்பு. அந்த கோலாகல வரவேற்பு யாரு தலைமையெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா
வினபால சீதாராமையா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், நம்பூரு காசி விஸ்வநாதம் அப்படின்னு ஒருத்தர், ஆஞ்சநேயலு செட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஊர்ல வெள்ள வியாபாரம் பண்ணியிருந்தார் சூரியநாராயணா அப்படின்னு. இவா எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஒரு பெரிய கமிட்டி அமைச்சு பெரியவாளுக்கு மிகப்பெரிய ஊர்வலம்லாம் வச்சு இந்த குண்டூர்ல ரொம்ப விசேஷமா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. இந்த யுகாதி அன்னியிலேருந்தே வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பிச்சிடும். நவராத்திரி இந்த பங்குனி மாசம் அமாவாசை கழிச்சா மறுநாள் பிரதம யுகாதி பண்டிகை. அன்னியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு வசந்த நவராத்திரி ஆரம்பிச்சுடுத்து. இந்த வசந்த நவராத்திரி 9 நாளும் பெரியவா வேற எங்கும் போக மாட்டா, ஒரே இடத்துல தான் இருக்கணும். அந்த குண்டூர்ல வசந்த நவராத்திரியை கொண்டாடினா. எங்க தங்கியிருந்தா அப்படின்னா குண்டூர்ல பார்வதிபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடத்துல தான் பெரியவா இந்த வசந்த நவராத்திரிக்கா தங்கியிருந்தா. ரொம்ப விரிவா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. யாகசாலைகள்லாம், ஏன்னா ஸ்ரீவித்யா ஹோமம், ராமமந்திர ஹோமம் இதெல்லாம் நடக்கும் இந்த நவராத்திரி சமயத்துல. அதுக்கெல்லாம் யாகசாலைகள்லாம் போட்டு பெரிய பந்தல் போட்டு 2000க்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள் உட்காந்து சௌரியமா உட்காந்து தரிசனம் பண்றாப்பெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி ரொம்ப விவரமா அங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருந்தது. அந்த ஸ்ருங்கேரி சங்கர மடத்துல சிவனோட சன்னதி இருக்கு, சாரதாம்பா சன்னதி இருக்கு. இதெல்லாம் போய் பெரியவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் 2 பேரும் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்ருங்கேரி மடத்துல உள்ள அந்த கோவிலுக்கு பெரியவா 2 வெள்ளி குத்தி விளக்கு காணிக்கையா சமர்ப்பணம் பண்ணினா. அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த வசந்த நவராத்திரி முடிஞ்சோன்னு ஸ்ரீராம நவமி எல்லாம் பூர்த்தி ஆனோன்னு பெரியவா நேர கிளம்பி அடுத்தது அமராவதி அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. இந்த குண்டூர்லேருந்து 30 கிலோமீட்டர். இந்த அமராவதி இந்த வசந்த நவராத்திரி முடிஞ்சோன்னு மறுநாளே சந்திர கிரகணம் வந்துருத்து. இந்த சந்திர கிரகணம் வந்ததுனால நேர அமராவதிக்கு வந்தா. இந்த அமராவதிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். அங்க சுவாமி அமரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. அமரர்கள் அப்படின்னாலே தேவர்கள் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். தேவர்கள்லாம் பரமேஸ்வரன்ட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அவள்லாம் ஒரு சமயத்துல இந்த இடத்துல வந்து இது கிருஷ்ணா நதி தீரம். கிருஷ்ணா நதி இங்க தட்சிண வாகினியா ஓடுறது. இந்த தட்சிண வாகினியா ஓடுற இந்த கிருஷ்ணா நதிக்கரையில வந்து தேவர்கள்லாம் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரன் பிரத்யட்சமாக அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணார். அப்போ தேவர்கள்லாம் வேண்டிண்டா. சாமானிய ஜனங்களும் கூட எல்லாரும் உங்களை தரிசனம் பண்ணி உங்களோட அனுகிரகத்தை அடையணும், நாங்கள்லாம் அடைஞ்சாப்புல அவளும் அனுகிரகத்தை அடையணும், அதனால இங்க லிங்காகாரமா எப்பொழுதும் இருந்து அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண தேவர்களோட பிரார்த்தனைக்காகவே பரமேஸ்வரன் அங்க அமரேஸ்வரா இருக்கார். தேவர்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணினதுனால தேவர்களுக்கு பிரார்த்தனையோட இருக்கிறதுனாலே அமரேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஊருக்கு பேரும் அமராவதி அப்படின்னு பேரா இருக்கு. அந்த அமராவதிக்கு இன்னும் பெரிய விசேஷம்லாம் ஸ்தல புராணங்கள்ல சொல்லப்படுறது. துவாபர யுகத்துல துவாபர யுகம் இறுதியில கிருஷ்ணர் அவதாரத்தும் போது என்ன பண்ணா, சௌனகாதி மகரிஷிகள்லாம் நாரதர்கிட்ட போய் கேட்டா, எங்களுக்கெல்லாம் மோட்சத்துக்கு அடையறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஏதான ஒரு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு. மோட்சத்துக்கு அடையறதுக்கு வழி சொல்லுங்கன்னு சௌனகாதி ரிஷிகள் எல்லாமே நாரதர்கிட்ட கேட்கிறா. நாரதர் உடனே என்ன பண்ணினார், இந்த அமராவதி க்ஷேத்திரத்தோட மகிமையை சொல்லி அந்த கிருஷ்ணா நதியோட பெருமையை சொன்னார். இந்த கிருஷ்ணா நதி எப்படி உற்பத்தி ஆச்சு அப்படின்னா, சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட ஆணையினால கிருஷ்ண பரமாத்மாவே உற்பத்தி பண்ணின நதி கிருஷ்ணா நதி. அதனாலதான் அவர் பேர்லயே இருக்கு போல இருக்கு. கிருஷ்ணா நதியை உற்பத்தி பண்ணினர். அது இங்க தட்சிண வாகினியா ஓடுறது. அப்பேற்பட்ட தேவதைகள் எல்லாமே பூஜை பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணினா அமரேஸ்வரர் இருக்கார். இங்க போய் நீங்க கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அமரேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கோ, உங்களுக்கு மோட்சத்துக்கு வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நாரதர் உபதேசம் பண்ணினதா அந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது. பெரிய 5 அடிக்கு 5 மீட்டர் அளவுக்கு வெள்ள செலவக்கல்லுல அமரேஸ்வரர் சுவாமி. அப்படி ஒரு மகிமை வாழ்ந்து இந்த அமராவதியில இந்த சந்திர கிரகணத்துக்காக கிருஷ்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ணி அமரேஸ்வரர்கிட்ட தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா 2 பேரும் இங்க வந்தா. இப்படி குண்டூர் விஜயத்தை முடிச்சுண்டு இந்த அமராவதியும் முடிச்சுண்டு பெரியவா வரத்தே அந்த அமராவதியில வந்திருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு அங்கங்க போறதே ஏதோ அந்த உள்ளுள்ள சுவாமியை தரிசனம் பண்றது, தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்றது, இப்படி மத சம்பந்தமான இந்த ரிலீஜியஸ் விஷயங்கள தான் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் பார்ப்பான்னு இல்லை. எல்லாத்தையும் இதுல ஹிஸ்டாரிக்கல்லேருந்து ஆரம்பிச்சு புராண ரீதியா அதுக்கு பெருமை இருக்கட்டும், ஹிஸ்டாரிக்கலா என்னென்ன இருக்குங்கிறதெல்லாமும் சொல்லுவா. அதுல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூலமா தெரிய வருது, இந்த அமராவதியில ஒரு காலத்துல பெரிய வித்யாபீடம் இருந்திருக்கு, அதாவது யூனிவர்சிட்டி இருந்திருக்கு, பெரிய யூனிவர்சிட்டி. அது பார்த்த கடிகாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த கடிகாஸ்தானம் அங்க இந்த அமராவதியில இருந்திருக்கு அப்படின்னு சரித்திர ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரியுது. அந்த கடிகாஸ்தானத்துல சைனா,
ஜப்பான், இன்னும் சயாம், திபேத், ஸ்ரீலங்கா முதலான நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள்லாம் வந்து இங்கே வித்தைகள்லாம் கத்துண்டு போயிருக்கா அப்படின்லாம் நமக்கு ஆராய்ச்சி மூலமா தெரியுது. அப்படி ஒரு இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு சொல்றா, சர்வதேச ஒரு பல்கலைக்கழகம் அங்கே அமராவதியில் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பெரியவா அப்போ சொல்றா. அதே மாதிரி பௌத்தர்களுக்கு, பௌத்த மத சம்பந்தமான பௌத்தர்களுக்கெல்லாமும் இந்த அமராவதி அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்தலமாக இருந்திருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில். அந்த அமராவதி யாத்திரையை முடிச்சுட்டு பெரியவா அடுத்தது போனது மங்களகிரிங்கிற இடம். நமது தேசத்துல நரசிம்மருக்கு முக்கியமா வச்சுண்டு 8 நரசிம்ம க்ஷேத்திரம் ரொம்ப பிரசித்தமானது, ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த 8 நரசிம்ம க்ஷேத்திரத்துல ஒன்றும் இந்த மங்களகிரி அப்படிங்கிறது. இந்த அது மங்களகிரி அப்படின்னு ஒரு யானை மாதிரி, யானை படுத்துண்டாப்புல இருக்குமா அந்த மலை. அந்த யானை மாதிரி இருக்கிற மலை மேல நரசிம்மர் இருக்கு. இந்த மங்களகிரி நரசிம்மரை ரொம்ப சாதாரண ஜனங்களுக்கு கூட தெரியும், பானக நரசிம்மர், பானக நரசிம்மர் அப்படின்பா. அந்த மலை மேல ஒரு நரசிம்ம சுவாமி இருக்கார், ஆன வாயப்பழந்துன்னு இருக்கிறாப்புல ஒரு நரசிம்ம சுவாமி உக்ர ரூபமா. இவெல்லாம் நரசிம்மருக்கு பானகம் பிரீதி அப்படிங்கிறதுனால யாரு போனாலும் இந்த தரிசனத்துக்கு போறவாள்லாம் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, பானகத்தை கரைச்சி எடுத்துன்னு போக வேண்டியது. எடுத்துன்னு போய் இந்த நரசிம்மரோட வாயில விட்டாக்க இவ எத்தனை ஊத்துறாளோ அதுல பாதி வெளியில வந்துடும் இவாளுக்கு பிரசாதமா. இவ 1 லிட்டர் ஊத்தினா 1/2 லிட்டர் திரும்பி வரும், 1/2 லிட்டர் ஊத்தினா 1/4 லிட்டர் திரும்பி வரும், 100 மில்லி ஊத்தினா 50 வெளியில வரும். இப்படி யாரு எத்தனை ஊத்தினாலும் அதுல பாதி வெளியில வருது அப்படின்னு இது ஒரு அதிசயமா இருக்கு. அதுல வேடிக்கை இன்னொரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, இத்தனை பேர் வர ஜனங்கள்லாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் வருவா, எத்தனை யாத்திரிகர்கள்லாம் வருவா. வந்து இது மாதிரி ஒரு அமானுஷமா ஏதோ ஒண்ணு நடக்கிறது, ஒரு சுவாமி விக்கிரகத்துக்குள்ள நாம ஊத்தினோம்னா அது உடனே திரும்பி வருது அப்படின்னா இது எதனால என்ன அப்படின்னு இந்த அதிசயம் பார்க்கறதுல எல்லாருக்குமே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையோ. அதனால பணம் கொண்டு போகாத கூட அங்க போய் எதானே கரைச்சி ஊத்துவா போல இருக்கு. இப்படி பிரசாதமா வரும் அப்படின்னு இது எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு ஆரோக்கியம் அப்படின்னு. இத்தனை பேர் பானம் கொண்டு ஊத்துறா, இத்தனை பானம் கீழே செஞ்சிருக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஒரு எறும்பு கூட அங்க வராத இருக்கிற ஒரு அதிசயம் உண்டு. இப்படி இந்த மங்களகிரியில பானக நரசிம்மர், இதை போய் பெரியவா தரிசனம். அங்க ஒரு பெரிய புஷ்கரணி இருக்கு, அந்த புஷ்கரணியில ஸ்நானம் பண்ணி பெரியவா இந்த பானக நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணிட்டா அந்த க்ஷேத்திரத்தோட பெருமையெல்லாம் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா அடுத்து நேர விஜயவாடாக்கு வரா. விஜயவாடாங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். பஞ்சபாண்டவர்கள்ல ஒருத்தரான அர்ஜுனன், அவருக்கு சம்பந்தப்பட்டது இந்த விஜயவாடா. அர்ஜுனனுக்கு விஜயன் அப்படின்னு ஒரு பேர், வில்லுக்கு ஒரு விஜயன் அப்படின்னு சொல்றோம். விஜயன்கிறதும் அர்ஜுனனோட பேர் தான். இங்க பார்த்தேனாலே தெரியுது, பக்கத்துல ஸ்ரீசைலம் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு பாசுபதம் கிடைச்சது. இந்த விஜயவாடா இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஒரு கதைக்கு சம்பந்தப்பட்ட லிங்கோடையே இருக்கு. அதனாலதான் பெரியவா பரணிதரன்ட்டு ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஸ்தல புராணம் இருக்கு, அதெல்லாம் விவரமா எழுது அப்படின்னு திருத்தல பெருமை அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதினர். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா தான் சொல்றா. குறிப்பா அதுக்கு உதாரணமா சொல்றா. இப்ப தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் எடுத்தீங்கன்னா கிராமத்துக்கு கிராமம் ஒரு பிரசித்தமான கோவில் இருக்கு. ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் அந்த கோவிலோட ஊரோட பெருமை, அந்த ஸ்தலத்தோட பெருமை, அங்க உள்ள தீர்த்தத்தோட பெருமை, அந்த க்ஷேத்திர மூர்த்தியோட பெருமை இதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. இதெல்லாம் ஸ்தல புராணம் அங்க ஒரு வழக்கத்துல இருந்துருக்கு. ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒவ்வொரு கதை சொல்றா. இதே பார்த்தேன்னா அந்த கதையெல்லாம் கோர்வையா எடுத்துன்னு பார்த்தா ஏதோ அதுல ஒரு பூர்ணமா ஒரு லிங்க் வருது. ஒரு ஊர் கதை தனியா இன்னொரு ஊர் கதை தனியா அப்படின்னு இல்லாத அந்த ஊர் கதையில அவ என்ன சொல்றாளோ அதுக்கு தொடர்புள்ளதா நிகழ்ச்சி நடந்ததா இந்த ஊர்ல கதை இருக்கு, இந்த ஊர்ல சொல்ற ஒரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு தொடர்புள்ளதா அடுத்த ஊர்ல இன்னொரு கதை இருக்கு. அதை போலதான் இப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் இருக்கிறதுனாலே பெரியவா சொல்றா இதெல்லாம் பொய்யா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்படி பொய்யா இருந்ததுன்னா ஒரு ஊருக்காரா சொல்ற கதையே அதோட கண்டினியூஷனே இன்னொரு ஊருக்காரா சொல்லியிருக்க மாட்டேன் நிச்சயம். என்ன எல்லாரும் ஊருக்காரான்னு சேர்ந்து நாங்க இது மாதிரி பொய் சொல்ல போறோம், நீங்க அதுக்கு அனுகூலமா இன்னொன்னு நீங்க ஒரு பொய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவாளா என்ன? அதெல்லாம் பண்ண மாட்டா. இந்த ஸ்தல புராணத்தை எடுத்து பார்த்தாலே நமது புராண இதிகாசங்கள்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறதுல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வராப்புல இருக்கும். அப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றா. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, ஸ்ரீசைலமா இருக்கட்டும், விஜயவாடா இருக்கட்டும், அப்படி இருக்கட்டும், இப்படி இருக்கட்டும், இது மாதிரி பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்க சொல்ற கதைக்கெல்லாம்
புராணங்களுக்கெல்லாம் லிங்க் ஒன்னோட ஒன்று ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. பெரியவா விஜயவாடாக்கு வந்தா 1967 ஏப்ரல் மாதம் 28 விஜயவாடாக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அங்கே லப்பிப்பேட்டை அப்படிங்கிற இடத்துல வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம் அங்கே பெரியவா தங்கி இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அங்கே டவுனில் பழைய டவுனில் கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலுக்கு பக்கத்தில் அன்னசத்திரம் அப்படின்னு ஒன்று அங்கேயும் பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த லப்பிப்பேட்டையில் நிறையா நாள் தங்கி அங்கே சங்கர ஜெயந்தியெல்லாம் கொண்டாடி எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அங்கே கிருஷ்ணா நதி ஓடுறது. கிருஷ்ணா நதியில் ஸ்நானம் பண்ணி விஜயேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, விஜயன்னு அர்ஜுனனுக்கு பேர் தான் சொன்னோம். இந்த ஊரே விஜயவாடாவா அவன் பேரில் இருக்கு. அவர் பிரதிஷ்டை பண்ணின சுவாமியா இருக்கும். அதனால விஜயேஸ்வர தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுமாரி பக்கத்தில் ஒரு மலை மேலே அம்பாள் க்ஷேத்திரம் கனகதுர்கா அப்படின்னு பேர். விஜயவாடால கனகதுர்கா ரொம்ப ஆந்திராவில் பிரசித்தமானது. இந்த கனகதுர்காவை விரிவா தரிசனம் பண்ணிட்டா. வெற்றியை கொடுக்கக்கூடியவராச்சே இந்த விஜயன் அப்படின்னு அவனுக்கு பேருக்கு ஏத்தாப்புலேயே அங்க வெற்றிக்கு அதிதேவதையான வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய துர்கைக்கு ஆலயமா இருக்கு, கனகதுர்கையா இருக்கு. அந்த கனகதுர்கையை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி மே மாதம் 14 1967 மே மாதம் 14 சங்கர ஜெயந்தி. அந்த சங்கர ஜெயந்தியை விஜயவாடால ரொம்ப விமர்சையா பெரிவா கொண்டாடி வித்வத் சதஸ்லாம் வச்சா. சங்கர ஜெயந்தியில 5 நாளைக்கு ரொம்ப விமர்சையா பூஜையெல்லாம் நடக்கும். ஆச்சாரியால் எடுத்துன்னு போய் பக்கத்துல கிருஷ்ணா நதி தீரத்துல அபிஷேகம்லாம் பண்ணி ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வருது. அது மாதிரி கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாள் முழுக்கலும் அன்னைக்கு பெரிய கொண்டாட்டமா இருக்கும், விசேஷங்கள்லாம் இருக்கும். இது இன்னி வரைக்கும் எப்பொழுதும் நடந்துட்டு இருக்கிறது. அதை போலதான் இந்த 67ஆம் வருஷமும் இந்த சங்கர ஜெயந்தியில விமர்சையா விஜயவாடால கொண்டாடப்பட்டது. அந்த விஜயவாடால நடக்கிறது வித்வத் சதஸ்லாம் நடக்கும். அந்த வருஷம் வித்வத் சதஸ்ல மேட்டூர்ல எல்லாருக்கும் வேதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு வேத வித்து இருந்தார். அவரை பேர் முல்லவாசல் பிரம்மஸ்ரீ ராஜகோபால கணபாட்டிகள் அப்படின்னு பேரு. இவர் பல பேருக்கு வேதம் சொல்லி கொடுத்து பல வித்வான்களை உருவாக்கினவர். இந்த மேட்டூர் கணபாட்டிகளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 12 பேர் முதல் ரேங்க்ல தேறினவா எல்லாரும் இந்த வித்வத் சதஸ்க்கு வந்திருந்தா. அவளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு 2000 ரூபாய் சம்பாவனை பண்ணப்பட்டது. இன்னும் தக்க விதத்துல கௌரவம் எல்லாம் படுத்தி ஒரு பெரிய வித்வத் சதஸ்லாம் அப்ப அந்த வருஷம் நடந்தது. இந்த விஜயவாடாக்கு வரத்துக்கு முன்னால இந்த விஜயவாடா பக்தாலாம் என்ன நினைச்சிருந்தா, பெரியவாளுக்கு 1967ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட பீடாரோகண வைர விழா அப்படிங்கிறது நாம முன்னாலேயே பார்த்தோம். பெரியவா 1907ஆம் வருஷம் பீடத்துக்கு வந்தா. 60 வருஷம் பூர்த்தியாச்சு 1967ஆம் வருஷம். அந்த வைர விழாவை ரொம்ப நாளா கொண்டாடணும் அப்படின்னு எல்லா நாட்டில் இருக்கிற எல்லா இடத்துல உள்ளவெல்லாம் ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அதை ஒன்றும் பெருசா என்கரேஜ் பண்ணல. அந்த பீடாரோகண வைர விழா அன்னைக்கு பெரியவா தான் அஹோபிலத்துல இருந்தா, நரசிம்மர் சந்நிதியில இருந்தா அப்படின்லாம் நாம பார்த்தோம். இந்த விஜய விழாக்காரெல்லாம் என்ன நினைச்சிருந்தா, 2 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அவளுக்கு பிடிச்சாப்புல அது ஒரு காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா. பெரியவாளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சோன்னு என்ன பண்ணிட்டா, பண்ணப்படாது அப்படின்னுட்டா. அதெல்லாம் இது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வச்சுட்டு இத்தனை ரூபா டார்கெட்டை வச்சுட்டு இப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படி கலெக்ட் பண்ணோம் அது மாதிரிலாம் பண்ணவே கூடாது, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. அப்போ 60,000 ரூபாவா கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தா. இப்போ கலெக்ட் பண்ணிட்டு கலெக்ட் பண்ணது திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம், இதுக்கு மேலே இனிமேல் இதை 2 லட்சமா பண்ணுங்கிறதுக்குலாம் முயற்சி பண்ணாதீங்க, அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்னு. சரி, இப்போ இந்த 60,000 கலெக்ட் பண்ணதை என்ன பண்றது அப்படின்னா, அப்பதான் பெரியவா என்ன பண்ணினா, குருக்ஷேத்திரத்துல வடக்க இருக்கிற குருக்ஷேத்திரத்துல தானே அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்றாப்பலையும் அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா, பக்கத்திலேயே ஆதிசங்கரருக்கும் ஒரு மண்டபம் பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா, அதுல மண்டபம் கட்டி அதுல ஆதிசங்கர் பிரதிஷ்டை பண்ணுச்சுன்னா. ஏன்னா முதல்ல கீதையை சொன்னது பகவான் கிருஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் அந்த கீதைக்கு பாஷ்யம்லாம் பண்ணி அந்த கீதையோட தாத்பரியம் என்ன, அதுல என்ன இருக்கு, சத்தியமான கருத்து இருக்கு அப்படிங்கிறத கீதா பாஷ்யம் பண்ணினார் இல்லையா. அதனால ஒரிஜினலை சொன்னவருக்கும் அங்க இருக்கணும், சந்நிதி இருக்கணும், அதுக்கு பாஷ்யம் பண்ணின ஆச்சாரியாளுக்கும் சந்நிதி இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல கீதோபதேசத்தை சிற்பமா வடிக்க சொல்லி அங்க பிரதிஷ்டை பண்ண சொல்லி ஆதிசங்கருக்கும் ஸ்தாபனம் பண்ணா. அதுக்கு இந்த 60,000 ரூபாயை உபயோகப்படுத்திக்க சொன்னான். இதுதான் பெரியவாளோட
மனோபாவத்தை காமிக்கிறது. அவரோட பாவம் எவ்வளவு வசந்ததா இருக்கு அப்படின்னு. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் தனக்குன்னு எதுவும் இல்லாது அது ஏதோ சமுதாயத்துக்கு, ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு, லோகத்துக்கு, ஒரு தர்மத்துக்கு உபயோகமா இருக்கணும் அப்படின்னே தான் இருக்கா. அந்த விஜயவாடாக்காரா என்ன பண்ணினா 2 நினைச்சுண்டா. ஒண்ணு 2 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணி அதை பெரியவா சொன்னபடி பெரியவாளுக்கு பிடிச்சாப்பல அதை செலவழிக்கணும். இன்னொன்னு பெரியவாளுக்கு இவ பெரிய எதிராஜனா தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம்னு அவதாரம் பண்ணி சக்கரவர்த்தியா இருந்து தேசம் முழுக்கலும் யாத்திரை பண்ணி தர்மம் நிலைச்சு நிற்கிறாப்புல பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எவர் ஒருத்தர் தர்ம பரிபாலனம் பண்றாரோ அவ ராஜாக்கு சமம் தானே. அவளுக்கு ராஜாவுக்கு உண்டான மரியாதையெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தானே சாஸ்திரம் சொல்றது. ராஜாவே தானே பாவிக்கணும் சொல்றது. அந்த ராஜா வேற யாரும் இல்லை, பரிபாலனம் பண்றதுனாலேயே அவர் மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபமா சொல்லியிருக்கு. பரிபாலனம்ங்கிறது திருமூர்த்திகள்ல விஷ்ணுவோட வேலையா இருக்கிறதுனால யாரு ஒருத்தர் நல்லது பண்ணி காவந்து பண்றாளோ காப்பாத்துறாளோ அவ விஷ்ணு ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு பாவிக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனாலதான் இவ சன்னியாசிகளா இருந்தா கூட தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்றதுனால இவாளுக்கு எதிராஜன் அப்படின்னு சக்கரவர்த்தியா வச்சு அவளை சிம்மாசனத்துல உட்காத்தி வைக்கிறது, அவளுக்கு கிரீடம் வைக்கிறது, பட்டாபிஷேகம் பண்றது, யானை மேல ஊர்வலம் வைக்கிறது, பல்லாக்குல வைக்கிறது, இது மாதிரி ராஜ விருதுகள்லாம் கொடுக்கறதுங்கிறது சாஸ்திரமா இருக்கு. அதனால இந்த விஜயவாடாக்காரா என்ன பண்ணினா நவரத்னம் அழிச்சு தங்க கிரீடம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு இந்த பீட்டாரோகண வைர விழால நவரத்னத்தினால கிரீடம் பண்ணி அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு அவ ஆசைப்பட்டு இந்த கிரீடத்தையும் பண்ணிவிட்டா. அப்புறம் 2 லட்சம் ரூபாய் வசூல் பண்ணி பெரியவாளுக்கு காணிக்கையா கொடுத்து நல்ல விதத்துல செலவழிக்கணும் ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அந்த வசூல் வேண்டாம் அப்படின்ட்டா. இந்த கிரீடம் பண்ணி வச்சதுனால இவாளோட வற்புறுத்தலுக்காக தன்னோட இளவரசான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் பெரியவாளுக்கு அந்த கிரீடத்தை சாத்த விஜயவாடால பெரியவாளுக்கு இந்த நவரத்ன கிரீடம் காணிக்கையா செலுத்தப்பட்டது. இந்த 1967ஆம் வருஷம் இந்த கிரீடம் சிம்மாசனம் அது இது அப்படின்னு ஒண்ணு காஞ்சி காமகோடி பீடாதி விதிகள் அவளுக்கு பகவத்பாதா காலத்திலேருந்து இவாளுக்கு இந்த ராஜா சின்னம் எல்லாம் இருந்தா கூட அவ ஞானிகளா இருக்கிறதுனால யோகீஸ்வராளா இருக்கிறதுனால அதை ஒன்றும் அதிகமா பாராட்டிண்டு அதை வச்சுன்னு ஒரு பெருமையா அவ கொண்டாடிண்டு அதை உபயோகப்படுத்தின்றது இல்லை. எல்லாம் இருக்கு, ஏதோ முக்கியமான காலகட்டங்கள்ல மட்டும் அவ உபயோகப்படுத்துறதா இருக்கு. இது அவளோட ஞான முதிர்ச்சியை காமிக்கிறதுன்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட விஜயவாடால அவள் கோலாகலமா நடந்த இந்த விழாவுக்கு அப்புறம் பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். புணர்ச்சி 10. சுடர் பொற்குன்றை தோளா முத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டின்னும் சுடர் பொற்குன்றை தோளாமுத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டு இன்னும் சாராமாட்டா தன்னை தந்த என் ஆரமுதை புடைப்பட்டு இருப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே ஆற்றகில்லேன் அடியேன் அரசே
அவனிதலத்து ஐம்புலனாய சேற்றில் அழுந்தா சிந்தை செய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஓலமிட்டு போற்றி நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே நீண்டமாலும் அயனும் வெறுவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதே அள்ளூரும் உள்ளத்து அடியார் முன் வேண்டும் தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரையாறு மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர் கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர் கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர் கோனும் சொல்லிப் பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை புள்ளி புணர்வது புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திகழத்
திகழும் அடியும் முடியும் காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும் அகழப் பறந்தும் காணமாட்டா அம்மான் இம்மாநில முழுதும் நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆவா என்ற நீர்மையெல்லாம் புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பிரிந்து போந்து பெருமாநிலத்தில் அருமாலுற்றேன் என்று சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள்நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பாய் புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை தனை ஒப்பாரை இல்லா தனியை நோக்கி தழைத்து தழுத்த கண்டம் கனைய கண்ணீர் அருவி பாய கையும் கூப்பி கடிமலரால் புனையப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நெக்கு நெக்கு உள் உருகி உருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் நக்கும் அழுதும் தொழுதும் வாழ்த்தி நானாவிதத்தார் கூத்தும் நவிற்றி செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து
புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிரு சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே தாதாயி மூவேழுலகுக்கும் தாயே நாயேன் தனையாண்ட பேதாய் பிறவி பிணிக்கோர் மருந்தே பெருந்தேன் வில்க எப்போதும் மேதாமணியே என்று என்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழிலார் பாதப்போது ஆய்ந்து அணைவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண்ணார் விசும்பின் விண்ணோர்க்கெல்லாம் மூப்பாய் மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே என்னையாண்ட பார்ப்பானேயும் பரமாயென்று பாடி பாடி பணிந்து பாத பூப்போது அணைவது என்று கொண்டோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழா பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி
பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.